वेंकटनाथार्य कवितार्के केसरी वेदांताचार्योज्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तैतराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं विदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्मयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाले इतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशबलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं यप्पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकर्णिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पौमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमदराक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं सौमधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चपदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रावं निशाचरविनाशकं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतिले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचैति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलमापदापहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामोदाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वशरेणं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्यो भास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति पूर्णत्राणपथपङ्कजरेणवः भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपग्रमशेषतः पृथिव्यां पतितो राघवपादुकाप्रभावः கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் புக்கற்பரோ புற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றிய நற்பாதையோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு பொய்த்தான் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுலே சியாவதி ராமச்சந்திர கி பவனசுத ஹனுமான் கி அஹமாத்மா ந தேஹோஸ்மி விஷ்ணுசேஷோ அபரிக்கிரஹः தமேவ சரணம் பிராப்தः తత్కైంకర్య చికీర్షయా పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుడినైన నేను శరీరాన్ని కాదు జీవాత్మని వాడి మీదే ఆధారపడి ఉన్నవాడిని జీవితంలో నేను చేయగలిగిందల్లా ఒకే ఒక ఉపాయం వాడి యందు శరణాగతి చేయడం అది ఒక ఆచార్య అనుగ్రహంతో చేసిన వాడినైన నేను బతికున్నంత కాలం వాడికి నచ్చినట్టే నా జీవితాన్ని గడిపి వాడి సేవ చేసుకుంటూ హాయిగా బతుకుతాను. ఇప్పుడు నిన్న పోయిన సంచికలో భరతుడు శత్రుఘ్నుడు సంవాదం చూశాం. చాలా అందమైన సంవాదం. భరతుడు శత్రుఘ్నుడి దశ ఎటువంటిది? భరతుడి భగవత్ పారతంత్ర్యం అనే దశ, శత్రుఘ్నుడు భాగవత శేషత్వం అనే దశ. ఒక భాగవతుడు భర్త శత్రుఘ్నుడు ఎలా ఉంటున్నాడు అనేది చాలా చూపించారు. ఇప్పుడు ఈ సంచిక ఇక్కడి నుంచి భరతుడి ప్రభావం మనకి తెలుస్తుంది. చాలా అందంగా మాట్లాడతాడు భరతుడిలాగా ఎవరు మాట్లాడు. అయితే తతప్రభాత సమయే దివసేత చతుర్దశే
సమేత్య రాజకర్తారో భరతం వాక్యముబ్రువన్. అయితే 14వ రోజు దశరథ మహారాజా కార్యక్రమాలన్నీ చేశారు కదా. 14వ రోజు భరతుడిని కలవడానికి రాజమంత్రులందరూ వచ్చారు. పొద్దున తెల్లవారుజాము వచ్చి భరతుడి దగ్గర కలిసి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, విన్నపం చేస్తున్నారు. గతో దశరథ స్వర్గం యోనో గురుతరో గురు రామం ప్రవ్రాజ్య వైజ్యేష్టం లక్ష్మణం చ మహాబలం నోద్య భవనో రాజా రాజపుత్రో మహాయశ సంగత్యానాపరాధ్నోతి రాజమేతదాయకం. అయ్యా, దశరథ మహారాజా గురుతరో గురువుల కంటే ఎక్కువైన గురువు అంటే వాడు మా అందరికీ. ఆయన మేము రాజులాగా చూడలేదు. ఆయన ధర్మాచరణ ఎలా ఉండేదంటే, ఓహో రాజ్యం నిర్వహించే మంత్రి ఇలా ఉండాలా, ఒక రాజా ఇలా ఉండాలా, రాజ్యం అంటే ఇంత గొప్పదా, రాజ్య బాధ్యతలంటే ఇంత గొప్పదా, ఇంత ధార్మికంగా ఉండాలా, అనుక్షణం ధర్మం గురించే చింతిస్తూ ఉండాలా అని ఆయనను చూస్తూ ఉంటే ఎన్నో ఏళ్ల వరకే ఆయనే మాకు గురువు. ఆయన మాకు కూర్చోబెట్టి ఏ పాఠం చెప్పలేదు, కానీ ఆయన నడవడి, ఆయన నడత, దాన్ని చూసి మాకు ఆయన గురువు కంటే ఒక గురువు కూర్చోబెట్టి నేర్పిస్తే కూడా ఇంత నేర్పిలేడేమో, అన్నీ నేర్పించారు. మహాప్రాజ్ఞుడు, ఎంతో ఉపకారం చేశారు మాకు. గురుతరో గురువు కంటే ఎక్కువైన గురువులంటి వాడు. కానీ గతః స్వర్గం. కానీ అటువంటి మా గురువు కంటే ఎక్కువ గురువైన దశరథుడు మహారాజా మమ్మల్ని వదిలేసి గతః స్వర్గం వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి అటువంటి ఆయన లేకుండా మేము చాలా చింతిస్తున్నాం. ఒక గురువు లేరే మాకు అని చింతిస్తున్నాం. ఇప్పుడు గురువు అనుగ్రహం, ఎందుకంటే ఆసనంలో గురువు స్థానంలో ఎవరైనా కూర్చుంటేనే, అంటే మంత్రులందరూ ఒక విధంగా శిష్యుల్లాగా, రాజా అనేది గురువులాగా కదా, ఆ స్థానంలో ఎవరు లేరు, మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. సరే, ఆయనకి సమానమైనటువంటి వాడు మీ అన్నయ్య రాముడు. రామహం ప్రవ్రాజ్య వైజ్యేష్టం లక్ష్మణం చ మహాబలం. రాముణ్ణి లక్ష్మణుడిని ఆయన ఏం చేశాడు, వనవాసం పంపించేశాడు. సరే అని వాళ్ళిద్దరూ లేరు కాబట్టి త్వమద్య భవనో రాజా రాజపుత్రో మహాయశ. కాబట్టి మీరే మాకు రాజా. ఇప్పుడు భరత మీరే మాకు రాజా. కాబట్టి ఈ సంగతి ఇది మీకు పారంపర్యంగా వచ్చింది. కాబట్టి ఇదేమి అపరాధం అనుకోవద్దు. మీ రాజ్యం వెళ్తూ ఇదే అపరాధం అవుతుంది అనుకోవద్దు. రాజ్యమేత దదాయకం, ఇది అనాయకంగా ఉంది, నాయకం లేకుండా. అరాజకం అంటే ఏంటి? అరాచకం అని అంటున్నారు కదా ఇప్పుడంతా. అరాజకం అంటే రాజా లేకపోవడం, అంటే చాలా ఎవడికి వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడమే అరాచకం. ఇష్టం వచ్చినట్టు రేట్లన్నీ పెంచేసి ఇల్లు లేకుండా ధ్వంసం చేశారు, ఏంటంటే ఇది అరాచకంగా ఉంది అని అంట. కాబట్టి అలా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరే ఏలాలి, ఇదేం అపరాధం అనుకోవద్దు. దయచేసి మా మాట వినండి, రాజ్యాన్ని ఏలండి. అభిషేచనికం సర్వం ఇదమాదాయ రాఘవ ప్రతీక్షతే త్వాం స్వజన శ్రేణయశ్చ నృపాత్మజ. అయ్యా, మీ వాళ్ళందరూ, ఈ నగరంలో ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ అభిషేకం సామాగ్రి అంతా మేమందరం తీసుకొచ్చాం. ఒకసారి సర్వం ఇదమాదాయ రాగం అన్నీ తెప్పించుకోండి, తొందరగా పట్టాభిషేకం చేసుకోండి. అభిషేక పాత్రలు ఎన్నో రోజుల నుంచి అలానే ఉన్నాయి, మీ అన్నయ్య కోసం తీసి పెట్టారు, అలానే ఉన్నాయి. ఆ సామాగ్రి అంతా తొందరగా పట్టాభిషిక్తులు అవ్వండి, చిన్న పని చేస్తాం. రాజ్యం గృహాణ భరత పితృపైతామహం ధ్రువం అభిషేచయ చాత్మానం పాహి చాస్మాన్నరస్వ. పాహి, మమ్మల్ని కాపాడండి స్వామి, రాజా లేదు, మీరే మాకు దిక్కయ్యా, మమ్మల్ని కాపాడండి. అయితే భరతుడు ఏం చేస్తున్నాడు? అభిషేచనికం భాండం కృత్వా సర్వం ప్రదక్షిణం భరతస్థం జనం సర్వం ప్రత్యువాచ ధృతవ్రతః. ఆ అభిషేక సామాగ్రులందరూ వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఇలా కింద పెట్టారు, ఇది మీరు స్వీకరించారు. ఆ అభిషేక సామాన్లు అందరికీ ఒక ప్రదక్షిణం చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇది మా అన్నయ్య కోసం తీసుకొచ్చిన అభిషేక సామాగ్రి కదా. సరే, భరతుడు చేశాడంటే ఒక మాట, రాముడు కూడా చేస్తున్నాడు.
ఇదే అక్కడ కూడా వచ్చింది, సేమ్ ఇదే లైక్ అభిషేచనికం బాండం కృత్వా రామం ప్రదక్షిణం అని వచ్చింది. సర్వం రాముడు వనవాసం వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు భరతుడు అయితే సరే, రాముడు ఎందుకు చేశాడు అది వేదాంత స్వామి చెప్తాడు. ఎందుకంటే పాదుక పట్టాభిషేకం, పాదుకకి పట్టాభిషేకం అవుతుంది, తనకంటే తన పాదుకకి పట్టాభిషేకం అవుతుంది కాబట్టి అది ఇంకా ధన్యం అని దాన్ని సేవిస్తాడు. ఎందుకంటే పాదుక అంటే ఆచార్యం అమ్మాళ్ళ, అయితే వారి పట్టాభిషేకం అవ్వబోతుంది అని దానికి ప్రదక్షిణ చేసి రాముడు వెళ్తున్నాడు. పాదుకా రామాయణం వస్తుంది, పాదుక ప్రధానం అప్పుడు అదో 2 ఎపిసోడ్ చెప్తాను. అయితే ఇప్పుడు ఉన్నాయి 2-3 ఎపిసోడ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ భరతుడు గుహుడు వాళ్ళ సంభాషణ, దాని తర్వాత భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమం, దాని తర్వాత భరతుడు రాముడిది, అది 2 ఎపిసోడ్ చెప్పాలి. దాని తర్వాత పాదుకా పట్టాభిషేకం, దాని తర్వాత పాదుకా రామాయణం ఒక 2-3 ఎపిసోడ్స్ చెప్పాలి. ఇంత విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇంకో 10 ఎపిసోడ్ అనుకోండి అయోధ్యకాండ అవ్వడానికి. అయితే భరతుడు చూడగానే మా అన్నయ్య కోసం తెచ్చిన అభిషేక వస్తువులు కదా, సామాగ్రి కదా అని ప్రదక్షిణ మనసులో అన్నయ్యని ధ్యానం చేసుకుంటాడు, ప్రదక్షిణ చేస్తాడు. భరతస్థం జనం సర్వం ప్రత్యువాచ ధృతవ్రత, అందరిని చూస్తూ చాలా కంచు కంఠంలో భరతుడు అంటే చాలా దృఢంగా ఒక మాట అంటున్నాడు. జ్యేష్ఠస్య రాజతా నిత్యం ఉచితా హి కులస్య నః నైవం భవంతో మాం వక్తుం అర్హంతి కుశలా జనాః. మహానుభావులారా, జనులారా, మీరందరూ బుద్ధిమంతులు, మీరు అయోధ్య రాజ్యంలో రాజకార్యాన్ని నిర్వహించేవాడు, మీరే చెప్పండి ఇది ధర్మమా, నిత్యం ఉచితమా? జ్యేష్ఠస్య రాజతా నిత్యం, సూర్యవంశంలో ఎప్పుడు జ్యేష్ఠుడికే కదా రాజ్యం, కాబట్టి ఇది నా రాజ్యం ఎలా అవుతుంది? ఈ రాజ్యం రాముడి రాజ్యం కదా, మా అన్నయ్యది కదా, కాబట్టి ఎప్పుడూ జ్యేష్ఠుడే ఈ రాజ్యానికి అధికారిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను నా దగ్గర ఈ మాట మీరు అనొచ్చా? ఇది కుశలమేనా? ఇది మీకు తగునా? ఎలా మాట్లాడుతున్నారు? ఇది అపరాధం కాదు అని వేరే అంటున్నారే, మీరు చెప్పేది న్యాయమేనా? ఒకసారి ఆలోచించండి. మీరు బుద్ధిమంతులే కదా. ఇప్పటి వరకు మా ఇక్ష్వాకులంలో 2వ తమ్ముడు వెళ్ళాడు అని ఎక్కడైనా చూసారా? ఇంతకుముందు 50, 30, 40 ఇన్ని రాజులు ఉన్నారు బ్రహ్మ నుంచి ప్రారంభించి. ఎప్పుడైనా పెద్ద అన్నయ్య తప్ప, పెద్ద కొడుకు తప్ప ఇంకొకళ్ళు లేనట్టు మీరు చూశారా? కాబట్టి పుట్టుక నుంచే నాకు తెలిసి ఇది నా రాజ్యం కాదని. నా రాజ్యం ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మీరు? నేను దీనికి అర్హుణ్ణి అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? రామః పూర్వో హినో భ్రాత భవిష్యంతి మహీపతిః అహం త్వరణ్యే వత్స్యామి వర్షాణి నవ పంచచ. కాబట్టి రామః పూర్వో హినో భ్రాత, రాముడు నాకంటే ముందు పుట్టాడు కాబట్టి పుట్టుక నుంచే రాముడే అర్హుడు. పుట్టుక నుంచి రాముడు అర్హుడు కాడు అని మీరు అంటున్నారా? మరి రాముడు నాకంటే ముందెందుకు పుట్టాడు? అంటే రాముడు నాకంటే ముందు పుట్టాడంటేనే అది విధి. రాముడే రాజు, రాజ్యం రాముడికే సొంతం, మా అన్నయ్యకే సొంతం, నాకెప్పుడూ సొంతం కాదు. అది విధి రాసిన రాత. మీరు ఎంత చెప్పినా ఈ రాజ్యం నాది అవ్వదు. కాబట్టి దీనికి ఒక పరిష్కారం ఉంది, నేను చెప్తాను వినండి. రాముడు ఇప్పుడు రాజుగాడు, అడవికి వెళ్ళాడనే కదా మీరు అంటున్నారు. రాముడు రాజు అవుతాడు. భవిష్యంతి మహీపతి, మొత్తం భూమికి రాముడే రాజు అవుతాడు, నేను చేస్తాను. అహం త్వరణ్యే వత్స్యామి వర్షాణి నవ పంచచ, వనవాసం వెళ్ళాలంతే కదా. ఎలాగైతే నేను రాముడికి సమం అనే కదా మీరు అంటున్నారు. నేను రాముడికి సమమే కదా, అయితే నేను వనవాసం వెళ్తాను. రాముడు వెళ్ళినా నువ్వు వెళ్ళినా తప్పు లేదు, ఇక్కడ రాముడున్నా నువ్వు ఉన్నా తప్పు లేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా. మరి అక్కడ రాముడున్నా కూడా తప్పులేదు. నేను వనవాసం వెళ్తాను. వత్స్యామి నవపంచచ, నేను 14 ఏళ్ళు వనవాసంలో ఉంటాను. అది మీకెందుకు సమంజసం కాదనిపిస్తుంది? నేను రాముడిని ఇక్కడ తీసుకొస్తాను, రాముడిని రాజ్యంలో కూర్చోబెడతాను, నేను వనవాసం చేస్తాను 14 ఏళ్ళు.
యుజ్యతాం మహతీ సేనా చతురంగ మహాబల ఆనయిష్యామ్యహం జ్యేష్టం భ్రాతరం రాఘవం వనాత్. చతురంగ బల సైన్యంతో తీసుకెళ్తా. ఆనయిష్యామ్యహం రాముణ్ణి ఇక్కడ తీసుకొస్తాను. జ్యేష్టం భ్రాతరం రాఘవం వనాత్. నేను వనం నుంచి మళ్ళీ రాముణ్ణి రిటర్న్ తీసుకొచ్చి అయోధ్య తీసుకొస్తాను. నేను ఒక్కడు వెళ్తే రాడు అని అనుకుంటున్నారా? ఎందుకంటే ఇంతకుముందు సుమంత్రుడు ట్రై చేశాడు, అందరు ట్రై చేశారు, రాలేదు. అందుకే చతురంగ బలంతో వెళ్తాను. నేను ఒక్కడు నమస్కరిస్తే ఒప్పుకోడేమో, ఇంతమంది అంజలి చేస్తే కరగడా? వస్తాడు కదా. నేను ఒక్కడు అంజలి చేస్తేనే తట్టుకోలేడు అని ఉంది శాస్త్రం. వేదాంత స్వామి అంజలి వైభవం అన్న గ్రంథమే రాస్తుంది. ఎంతోమంది అంజలి చేస్తే రాముడు ప్రభు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆ అనుగ్రహం వెంటనే శాపాన్ని వరంలా మార్చి వాళ్ళని అనుగ్రహం చేసిన చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి. అక్కడ అంజలి శరణాగతి అంటే ఒక్కసారి చేతులెచ్చి ప్రత్యస్త్రమంజలి రసవు తమ నిగ్రహాస్త్రే అంటున్నారు. మనకి స్వామికి ఒక గొడవ అవుతుంది. మన పాపాలన్నీ పెరుగుతున్నాయి. దాన్ని తగ్గించాలంటే స్వామి మనకి అక్కడక్కడ శిక్షలు ఇవ్వాలి. అయితే వేదాంత స్వామి అంటున్నారు వరదరాజ పంచాయతీలో, నువ్వు నా మీద అస్త్రాలన్నీ వేస్తున్నావు కదా నా పాపం తొలగించడానికి. నీ దగ్గర ఎన్ని అస్త్రాలైనా ఉండని, నా దగ్గర ఒక అస్త్రం, ప్రతి అస్త్రం ఉంది, అది వేస్తే నువ్వు ఓడిపోతావు. ప్రత్యస్త్రం, ఆ అస్త్రం పేరు అంజలి అస్త్రం. ఒకసారి ఇది చేశాను అనుకో, నువ్వు లొంగిపోవాల్సిందే. నా దగ్గరే ఒక గొప్ప అస్త్రం ఉంది, ఇలా చేస్తాను, శరణాగతి చేస్తాను. ఏం చేస్తావు? నిజంగా జరిగింది, చాలా చోట్ల జరిగింది. గోపికల వస్త్రాభరణం చేసినప్పుడు వాళ్ళు అంజలి చేయంగానే వదిలేశారు. సముద్రరాజు రామాయణంలోనే వస్తుంది. 7 రోజులు సముద్రంలో ఇది చేశాడు, పడుకున్నాడు, ఇది చేశాడు, రావట్లేదు. సముద్రరాజు కోపం వచ్చింది, నీళ్లే లేకుండా చేస్తాను ప్రపంచంలోనూ బాణం చేశాడు. చేయగానే సముద్రరాజు అప్పుడు వస్తున్నాడు, అంజలి చేస్తాడు. చేయగానే ఇప్పుడు అంజలి ఇలా చేసిన వాడు ఇప్పుడు కమాండ్ చేయాలో వద్దా? బాణం కొడతాను అని అంత ఆవేశంతో ఇంకింపజేస్తాను, నీళ్లే లేకుండా చేస్తాను అని చెప్పినవాడు అంజలి చేయగానే, అయ్యా నేను బాణం పట్టేశాను, ఈ బాణం కొంచెం ఎక్కడ వేయాలో చెప్పవా అని అంటున్నాను. నువ్వు చెప్తే నేను ఫాలో అవుతాను. అయితే సముద్రరాజు అంటున్నాడు, వెనకాల 2 రాక్షసులు ఉన్నారు, నన్ను పీడిస్తున్నారు, వాళ్ళ మీద వేయండి, అప్పుడు వేస్తాను. ఇది అంటే అంజలి చేశాను అనుకోండి, ఆయన మాట ఈయన. కాబట్టి అలా ఇంతమంది అంజలి చేస్తే రాకుండా ఉంటాడా? అంజలి ముద్ర అంటే పాంచరాత్రంలో కూడా చాలా ముద్రలన్నీ ఉన్నాయి. మనం ప్రతిరోజు ముద్రలన్నీ చూపిస్తాం. కానీ అన్నిటికంటే గొప్ప ముద్ర ఏది అని పాంచరాత్రంలో అన్నప్పుడు భరద్వాజ మహర్షి అంటున్నారు. భరద్వాజ సముద్రం అంజలి పరమాముద్ర క్షిప్రం దేవ ప్రసాదిని అని అంటున్నారు. అన్నిటికంటే గొప్ప ముద్ర ఏంటంటే అంజలి. దీనికి అంజలి అని ఏం పేరు తెలుసా? ఎందుకు పేరు తెలుసా? అంజలి అంటే ఇవన్నీ ఇలా కావాలి, ఇది ఇలా జాయిన్ అవ్వకూడదు, ఇది ఇలా దూరం ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. కొంతమంది ఇలా చేస్తారు, కొంతమంది ఇలా చేస్తారు. ఇదంతా అంజలి కాదు. మధ్యలో ఏం ఉండకూడదు, ఇలా చేస్తే అంజలి. ఒక చేత్తో అంజలి అవ్వదు, ఇలానే చేయాలి. ఇదే ముద్ర. తెలియకుండా ఏమేమో చేస్తున్నాం. కొంతమంది ఇలా చేస్తారు, కొంతమంది లాకెట్ ముద్దు పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది ఏమేమో చేస్తారు. యథాతథావాపి సకృత్కృతాంజలి, ఇలానే చేయాలి అంజలి. ఇలా చేస్తే దానికి పేరు అంజలి అని ఎందుకు పేరు అంటే, ఆ అంటే విష్ణు, అకారార్థతో విష్ణు. జలయతి, విష్ణువుని కరిగింపజేసేది. జలయతి అంటే మెల్ట్ చేస్తుంది ఆయన, అందుకే దానికి పేరు అంజలి అని పేరు. ఇలా చేయడం, ఇలా చేయడం, గుంజిళ్ళు చేయడం, ఇవన్నీ చేయకూడదు. ఇదే ఇది పెట్టి ఒకసారి నమస్కారం, ఇదే అంజలి ముద్ర అని అంటారు. కాబట్టి నారాయణాస్త్రం అని ఒకటి వచ్చింది మహాభారతంలో. అశ్వత్థాముడు వేస్తాడు. వేసేటప్పుడు నారాయణాస్త్రానికి బదులు అస్త్రం లేదు, అన్ని అస్త్రాలకి
రిటర్న్ ఏదైనా అస్త్రం వేయచ్చు, బ్రహ్మాస్త్రం కూడా వేయచ్చు. నారాయణ అస్త్రం ఉత్తమమైన అస్త్రం. అస్త్రానికి రిటర్న్ అస్త్రం వేయలేము. అర్జునుడి దగ్గర ప్రత్యస్త్రం లేదు. అందరూ భయపడుతున్నారు. మొత్తం అది దానికి అస్త్రమే లేదు. పాండవ సైన్యం మొత్తం ఉండదు అస్త్రం. అందుకే అస్త్రం అన్నమాట. ఆ అస్త్రం పాండవ సైన్యంలో మొత్తం ఇది మొత్తం దాన్ని ఇది చేసేస్తుందనే ద్రోణాచార్య వాళ్ళ నాన్న దగ్గర అశ్వత్థాముడు ఆ ఉపదేశం పొంది ఎన్నో ఏళ్ళు తపస్సు చేశాడు. ఇలాగ యుద్ధం వస్తే పాండవుల మీద వేయాలి, దానికోసమే ఎన్నో ఏళ్ళు తపస్సు చేశాడు. అట్లాంటి అస్త్రం వేస్తున్నాడు. వేస్తుంటే కృష్ణుడు అంటున్నాడు, చేతులు జోడి నమస్కారం చేయి. అంతే. ఎవరు చేతులు జోడి, అది నారాయణాస్త్రం. నారాయణాస్త్రాన్ని కదా ఇది. చేతులు జోడి నమస్కారం చేసి శరణాగతి చేశాను, నేను నీ దాసుణ్ణి అనేసి అస్త్రం ఏం చేయదు. అట్లా ఒక అస్త్రం. వేరే ఏ అస్త్రం చేయదు. పాశుపదాస్త్రం, రుద్రాస్త్రం, బ్రహ్మాస్త్రం, వరుణాస్త్రం ఇవన్నీ ఏం చేయదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు శరణాగతి రక్షణ చేయరు. అదే విషయం. శరణాగత వత్సల ఈయనకి పేరు. శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకితడు నీవు అంటున్నారు మన భద్రాచల రామదాసు. కరుణించు భద్రాచల వరరామ దాసపుడు. అలానే పలుకే బంగారం ఆయన. శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకితుడవు నీవు, కరుణించు భద్రాచల వరరామ దాసపురుషపలుకే అనే శరణాగతత్రాణాన్ని బిరుదుండు కదా. ఆ బిరుదు ఉట్టి ఏదో పేరుకేనా, నన్ను కాపాడమా, నన్ను కాపాడు స్వామి. కరుణించు భద్రాచల, ఈ భద్రాచల దాసుడిని రక్షించు. శరణాగతత్రాణాన్ని బిరుదున్నాడు కదా, కాపాడు. అంటే అప్పుడు భీముడు, మనం క్షత్రియులం అస్త్రం ఉన్నప్పుడు దిగుతామా అని అంటున్నాడు. మహాభారతంలో ఉంది. అర్జునుడు అందరూ దిగేశారు. కృష్ణుడు అది యుధిష్ఠిరుడు ఒక ఏంటరా మీ తమ్ముడు. కృష్ణుడు గబగబా రథం నుంచి దిగి భీముడు రథం ఎక్కి భీముడిని రథం నుంచి కింద దోసి, నేను చేతులు ఇలా ఉంటే కృష్ణుడే రెండు చేతులతో ఇలా జోడిస్తే భీముడు తల మీద నుంచి ఇలా వెళ్తుంది, బైపాస్ అవుతుంది వస్తా. మహాభారతంలో నాకు అయితే అప్పుడు అశ్వత్థాముడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. మా నాన్న ఏదో ఇదే గొప్ప అస్త్రం అన్నారు, నారాయణ అస్త్రం అన్నారు, ఈ అస్త్రం వేస్తే ఏమి చేయలేదు అని బాధపడుతుంటే వేదవ్యాస స్వామి దగ్గర చెప్తున్నారు. అంటే వేదవ్యాస స్వామి అంటున్నారు, అశ్వత్థామ అని ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో, నారాయణాస్త్రం ఎవరిది? నారాయణ. దానికి నారాయణ స్వభావమే ఉంటుంది కదా, నువ్వు ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు? నారాయణుడి స్వభావం అంటే ఆయన శరణాగతి దొరికి అంజలి చేస్తే ఆయన కాపాడుతాడు. మరి ఆయన అస్త్రం శత్రువు అయినా సరే ఆయన కాపాడుతాడు. శత్రువు అయినా సరే అంజలి చేసి శరణాగతి చేశాడంటే మోక్షం ఇస్తాడు. అదే ఆయన స్వభావం. ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకో, నీ దగ్గర నారాయణ అస్త్రమే ఉంది, వాళ్ళ సైడ్ నారాయణుడే ఉన్నాడు. నారాయణుడే వాళ్ళ సైడ్ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ మాని, నువ్వు గెలవవు. కృష్ణుడు అటు సైడ్ ఉన్నాడు, వాళ్ళే గెలుస్తారు. నువ్వు ఏం చేసినా గెలవలేవు. కాబట్టి ఇక్కడ అదే విషయం అంటున్నాను. నేను ఒక్కడిని అంజలి చేస్తే కరగడేమో, చతురంగ బలాలతో వెళితే అప్పుడు వింటాడు కదా. సైన్యంతో పాటు వెళ్దాం, అయోధ్యలో అందరం వెళ్దాం, చూద్దాం, ఇంకే పాదుక ఇస్తున్నాడు. అయితే నాకు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి దాసుడికి, ఈ అప్పుడంతా ఒక ప్రశ్న ఉండేది. అంటే భగవంతుడు శిలారూపంలో ఎందుకు ఉన్నాడు గుడిల్లో ప్రశ్న. అంటే దానికి శాస్త్రంలో చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. కలియుగంలో అర్చామూర్తిగా ఉంటాడు, సౌలభ్యం కోసం చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. కానీ స్వామి ఎన్ని రూపాయలైనా ఒకేసారి ఎన్నో రూపాయలు తీసుకోవచ్చు కదా. స్వామి నిజంగా గుడి లోపల ఒక మినిస్టర్ కూర్చొని అందరితో మాట్లాడితే బాగుంటుంది కదా. అందరు కృష్ణుడిని కలవచ్చు, మాట్లాడచ్చు. ద్వారకలో ఉన్నట్టు, ద్వారకాలో కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు అందరూ వచ్చి కలిసేవారు, మాట్లాడచ్చు. అలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అనిపించింది. ఒకసారి తిరుపతి వెళ్ళాను, అప్పుడే అర్థమైంది. ఎందుకంటే స్వామి శిలగా ఉండడమే స్వామివారికి కూడా కరెక్ట్, మనకి కరెక్ట్ కాదు, స్వామివారికి కూడా అదే శ్రేయస్కరం.
అని అర్థమైంది, ఒక అనుభవం. ఎందుకంటే ఒకసారి జీయర్ సేవ అవుతుంది. మన శ్రీ వైష్ణవులకి, పరమేకాంతులు అంటే బ్రాహ్మణులు శ్రీ వైష్ణవులకి మాత్రమే ఆ సేవ అలౌడ్ అనమాట. పొద్దున వెళ్ళి కూర్చుంటే ఈ సాత్వరే సేవ మన హారతి టైంకి అలౌ చేస్తాం. మార్నింగ్ 5:30, 6 అలౌ చేస్తాం లోపల. అయితే దానికి 3:30కి వెళ్ళే కూర్చోవాలి, అనుష్ఠానం అంతా చేసేసుకొని కూర్చోవాలి. అది ఎక్కడ కూర్చోవాలంటే ఆ బ్రాస్ది ఇది ఉంటుంది కదా, ఫెన్స్ ఎంట్రీ దగ్గర అక్కడ. ఇప్పుడు ఆ బ్రాస్ ఫెన్స్ లోపల నుంచే క్యూలో భక్తులందరూ వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ మార్నింగ్ దర్శనానికి వదులుతారు, కొంతసేపు ఎంతోసేపు లైన్లో ఉంటారు పాపం. సడన్గా అంటే చాలాసేపు లైన్ ఆపేస్తారు. అందుకు స్వామివారు మళ్ళీ నిద్ర నుంచి లేవాలి, పూజలు అవ్వాలి, అప్పుడు దర్శనం కుదరదు. మళ్ళీ స్వామివారికి నివేదన అవ్వాలి. మళ్ళీ ఆవేశ శ్రీనివాసుడు అని ఆ స్వామి బలిహరణం మొత్తం వెళ్ళి సూర్యోదయం లోపలికి రా. అయితే ఒక 4:30కి అలా వదులుతారు కరెక్ట్గా. మీరు మొన్నే వెళ్ళాలి కాబట్టి మీకే తెలియాలి టైం, కరెక్ట్గా ఒక టైం వదులుతారు. వదలంగానే ఒక 10,000 మంది అలా వినిపిస్తుంది ఘోష, గోవిందా గోవిందా. పొద్దున 4:30కి ఆ లైన్లో ఇలా పొద్దున ఇలా వదులుతారు కదా, ఒళ్ళు పులకరిస్తారు సౌండ్ వింటే. అయితే ద్రౌపదిని ఈ పాండవుల్ని ఆ 14 ఏళ్ళు కాపాడాడు స్వామి. 13 ఏళ్ళు వనవాసం, ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కాపాడాడు. అది మహాభారతంలో వస్తుంది. గోవిందేతి ఆక్రందాత్ అని వస్తుంది మహాభారతంలో ఒక శ్లోకం. ప్రతిసారి నువ్వు ఎందుకు నా మీద ఇంత కరుణ చూపిస్తున్నావు కృష్ణ అని ద్రౌపది అడిగినప్పుడల్లా, ఇప్పుడు వస్త్రాపరణం, ఇప్పుడు గోవిందా అని పిలిచావే, చీర పట్టి లాగేట, దానికి ఎంత చేసినా సరిపోవట్లేదు మాట అంటాడు. నువ్వు గోవిందా అని పిలిచావే, ఆ పిలుపుకి నేను ఎంత చేసినా సరిపోవట్లేదు ద్రౌపది, నేనేం చేయను, ఇంకా చేయాలని. అయితే అది ఒకసారి విన్నప్పుడు ఈ శ్లోకం గుర్తొచ్చింది. ఇలా కూర్చొని ఉన్నాను, ఒక్కసారి గోవింద అన్నందుకే ద్రౌపదికి అంత మాట అన్నాడే. ఇంతమంది ఒకేసారి గోవింద గోవింద. తిరుమలలో ఎలా అంటారు, ఊరేగింపు అయ్యేటప్పుడు స్వామి ఇలా ఆ శాస్త్ర దీపాలంకార సేవ అయ్యాక ఊరేగింపులో వస్తాడు. వచ్చేసి ఇలా లోపల ప్రవేశించే ముందు పుష్కరిణి దగ్గర ఒక ఆరతి అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇలా ముందుకు వస్తాడా. ఈ సహస్ర దీపాలంకార ఇది నాదనీరాజన మండపం నుంచి అక్కడ స్టెప్స్ ఉంటుంది. ఆ స్టెప్స్ నుంచి కింద ఇటువైపు అందరూ చాలామంది ఇలా స్వామివారు ఇలా వస్తున్నారు, గబగబ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. కొందరు ఇటు సైడ్ లడ్డు కౌంటర్ ఉంటుంది, కొంతమంది ఇక్కడి నుంచి ఇలా పరిగెత్తుకు వస్తారు. అప్పుడు ఈ స్వాములందరూ ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి స్వామివారిని ఇలా పైకి లేపుతారు, లేపు ఒకసారి ఇటువైపు ఒకసారి తిప్పుతారు, మళ్ళీ ఇటువైపు ఒకసారి తిప్పుతారు. అప్పుడు ఒక 10 సెకండ్స్ ఒక ఘోష వస్తుంది. విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఆశ్చర్యమైన ఘోష, గోవిందా అరుస్తారు. ఆ వైబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే 1,00,000 మంది ఒకేసారి అరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. అయితే ఒక్కసారి గోవింద అంటేనే స్వామి అంత ద్రౌపదికి తపన పడిపోతున్నాడు. అంటే ఇంతమంది గోవింద అన్నాడంటే వాడి హృదయం అనేది పేలిపోతుంది, వాడు ఉండలేడు. నాకు అనిపించింది, ఇంతమంది గోవింద అంటే ఆ ప్రేమకి నువ్వు తట్టుకోలేకే కదా శిలగా ఉన్నావు అన్న. వాడు శిలగా ఉండడమే వాడికి కూడా మంచిది. వాడు నిజంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు హృదయం పేలిపోతుంది అంత ప్రేమకి ఒకసారి అవుట్ బస్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇదే విషయమే భరతుడు చెప్తున్నాడు. అందరం వెళ్తే ఆనహిష్యామ్యహం జ్యేష్టం అని తీసుకొస్తాను. అభిషేకమిచం చైవ సర్వమేదముపస్కృతం పురస్కృత్య గమిష్యామి రామహేతోర్వనం ప్రతి. ఇవన్నీ నేను తీసుకొనే వెళ్తాను. అక్కడ వెళ్ళి రాముడికి అక్కడే అభిషేకం చేసి తీసుకొస్తాను. ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చి అభిషేకం చేస్తేనే కదా మనసు మారిపోతుంది. అక్కడే వెళ్ళగానే రాముడికి, అన్నయ్య నువ్వే అయోధ్యకి రాజు, నేను పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాను పద అని అక్కడే అభిషేకం చేసి తీసుకొచ్చేస్తాను. ఇలా చేయొచ్చంటే చేయొచ్చు. రాముడే చేస్తున్నాడు విభీషణుడు. లంకకి ఇటువైపు ఉన్నప్పుడే పట్టాభిషేక్తుడిగా ఇంకా రావణుడు చనిపోలేదు, అప్పుడే పట్టాభిషేకం చేసేస్తాడు.
అయితే దాని తర్వాత అంటున్నాడు, నసఖామాం కరిష్యామి స్వామి మాం మాతృగంధిని వనే వత్స్యామ్యహం దుర్గే రామో రాజా భవిష్యతి. మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మా అమ్మ ఉందే కైకేయి, ఆవిడ ఆశ నెరవేరేలా నేను చెయ్యను, జరగనివ్వను. ఆవిడ ఆశ నెరవేరనివ్వను నేను. సకామ అంటే ఆవిడ ఆశ నెరవేర్చి ఆవిడ ఏది కావాలో ఆవిడ కోరుకున్నది జరగనివ్వను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రివర్స్ చేస్తాను. రాముడు రాజ్యంలో ఉండని నేను వనవాసం చేస్తాను. క్రియతాం శిల్పిపిప్పంతాః సమాని విషమాని చ రక్షిణశ్చానుసంయాంతు పతి దుర్గ విచారకాః. కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి ముందు గంగా వరకు ఒక మార్గం ఎలా వేయాలో ఆలోచించండి, వాళ్ళందరినీ పిలిపించండి, నేను మాట్లాడాను. ఇప్పుడు వెంటనే మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడి నుంచి మొత్తం సైన్యం తీసుకెళ్ళాలంటే రోడ్డు సరిగ్గా లేదు. అప్పుడు ఏదో ఒక రథం అయితే వెళ్ళొచ్చు. ముందు మనం కరెక్ట్ ఎలా వేయాలి, ఎలా అందరినీ తీసుకెళ్ళాలి, దాని గురించి ఆలోచించాలి. మనం వెళ్తున్నాం అంతే, తొందరగా వెళ్ళాలి. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ పిలిపించండి, నేను మాట్లాడు. వాళ్ళు అరగానే వాళ్ళ ఈ రాజమంత్రులు వాళ్ళందరికీ సంతోషం వినగా, ఇలా కూడా ఒక తమ్ముడు ఉంటాడా. ఏవం సంభాషమాణం తం రామహేతో నృపాత్మజం మృత్యువాచ జన సర్వ శ్రీమద్వాక్యమనుత్తమం. అప్పుడు వీళ్ళందరూ రిప్లై ఇస్తున్నారు. అప్పుడు వాల్మీకి అంటున్నారు, వాళ్ళు శ్రీమద్వాక్యం అనుత్తమం అంటారు. వాళ్ళు రిప్లై ఉత్తమమైన వాక్యం అనొచ్చు, శ్రీమద్వాక్యం అనొచ్చు. చాలా గొప్ప మాట అన్నారు, చాలా ఉత్తమమైన మాట అన్నారు, చాలా గొప్ప అయిన ఉత్తమమైన మాట అన్నారు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే శ్రీమత్ అని ఒక పదం యాడ్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే భరతుడు మాట్లాడిన భరతుడు మాట్లాడిన విషయంలో శ్రీమత్వం ఉంది. శ్రీమత్వం అంటే ఏంటి? కైంకర్య బుద్ధి. ఇక్కడ శ్రీ అంటే ఏంటి? లక్ష్మి. లక్ష్మి అంటే ఏంటి? కైంకర్యం. భగవంతుడి కైంకర్యం చేయడమే లక్ష్మి. ఆ బుద్ధి ఉంది కాబట్టి శ్రీమద్ వాక్యం అనుత్తమం అంటున్నాడు. అది ఎలా తెలుస్తుందంటే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వాళ్ళే అంటున్నారు, ఏవం తే భాషమాణస్య పద్మాశ్రీరుపతిష్టతాం యస్త్వం జ్యేష్ఠే నృపసుతే పృథివీం దాతుమిచ్చసి. అయ్యా భరత, మీరు ఎలాగైతే మీ పెద్దన్నయ్యకి మొత్తం భూమిని ఇచ్చేయాలనుకుంటున్నారో మీకు మహాలక్ష్మి కటాక్షం పరిపూర్ణంగా ఉన్నది. సీతమ్మ కటాక్షం మీకు పరిపూర్ణంగా ఉన్నది. మీకు అంటే ఏంటి? మీకు ఎల్లప్పుడూ రామదాసుడిగా, రామపారతంత్రుడిగా, ఎల్లప్పుడూ రామసేవలో మీరు ఆనందంగా ఉండండి అని అర్థం. అలా వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తున్నారు. పద్మా శ్రీరుపతిష్టతాం, ఎప్పుడు శ్రీ ఉపతిష్టతాం. మనం కూడా అదే అంటున్నాం. గుడిలో ఏమంటున్నాం? శ్రీమన్ శ్రీరంగ శ్రియం అనుపద్రవా మృదినం సంవర్ధయ అని అంటారు. తీర్థం ఇచ్చేది ఎందుకు? ఈ గుడిలో శ్రీ అనుదినం సంవర్ధయ, లక్ష్మీ కటాక్షం ఉండని. ఎందుకు శ్రీ అంటే ఏంటంటే అదే ఉత్సవాలన్నీ బాగా జరగాలి, ఇలా రామాయణం లాంటి ప్రవచనం బాగా జరగాలి, భక్తుల సంఖ్య రావాలి, శాస్త్రోక్తంగా పూజలు జరగాలి, ఇక్కడే వైకుంఠం యొక్క అనుభూతి ఇక్కడే కలగాలి. అదే శ్రీ అంటే. ప్రతి గుడికి ఐశ్వర్యం అదే. కాబట్టి అది రాని అని అవడానికే ఆ విషయం చెప్తున్నారు. కాబట్టి భరతుడికి అలా అనుగ్రహం చేస్తారు. దాని తర్వాత వీళ్ళందరూ భరతుడు చెప్పినట్టు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చూస్తే వాళ్ళని చెప్పారు. ఇలా చాలా ఆనందంగా అందరూ వెళ్ళి ఇలా భరతుడు పిలుస్తున్నాడని చెప్పి చాలా ఒకరోజు మీటింగ్ అంతా పెట్టుకొని అదొక సర్గం మొత్తం చెప్తున్నారు. ఊచుస్తే వచనమిదం నిశమ్య హృష్టాః సామాత్యా సపరిషదో వ్యాతశోకాః వంతానం నరవర భక్తిమాన్ జనశ్చ వ్యాధిష్టస్తవ వచనాచ్చ శిల్పివర్గ. అందరిని పిలుస్తున్నారు. పిలిచేసి అయ్యా వచ్చాము, ఏం చేయాలో చెప్పండి అని. ఇప్పుడు ఎవరెవరు వచ్చారు అని చెప్పేటప్పుడు అంటున్నారు, అతభూమి ప్రదేశజ్ఞాః సూత్రకర్మ విశారదాః స్వకర్మాభిరతాః శూరాః కనకాః యంత్రకాః తథా కర్మాంతికాః స్తపయః పురుషా యంత్రకోవిదాః తథా వర్ధకయశ్చైవ మార్గిణో వృతతక్షకాః సూపకారాః సుధాకారాః
వంశచర్మకృతస్తత సమర్థాయే చ ద్రష్టారః పురతశ్చ ప్రతస్థిరే. ఇంతమంది వచ్చారు. ఇంత విధమైన స్కిల్డ్ లేబరర్స్ అందరు వస్తారు. అంటే ఏంటి? భూమి ప్రదేశజ్ఞాః అంటే ఏంటి? భూమిని పరీక్ష చేసేవాడు. ఏ భూమి ఎటువంటిది, సాయిల్ టెస్టింగ్ అది అంటున్నారు. సర్వే, ఏ భూమిలో ఎలా చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ గంగా నది వరకు ఒక సర్వే వేయాలి. ఏ భూమిలో ఎలా ఫస్ట్ మ్యాప్లో ఎక్కడెక్కడ రోడ్ వేయచ్చు, ఇంతమందిని తీసుకెళ్ళాలి కదా, రోడ్ ఎలా వేయచ్చు, ఎలా మంది తీసుకెళ్ళాలి, పైలట్ టూర్ లాగా ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంది అది ఫస్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ కర్మ అది చేసుకోండి. దాని తర్వాత సూత్ర కోవిదాహ అని ఒక విషయం అంటున్నారు. ఏంటంటే మెజర్మెంట్ అంచు వేసేవాడు. ఎక్కడ రోడ్డు కర్వ్గా ఉండాలి, యాంగిల్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అంటాం, తెలుసు కదా. కర్వ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, లేకపోతే బండి స్కిడ్ అయి వెళ్ళిపోతుంది. పట్టాలన్నీ వేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి. అందుకే బెస్ట్ కర్వ్ అంటే మన అల్వాల్ రైల్వే స్టేషన్ కర్వ్లోనే ఉంటుంది. ఇలానే అది ఉండేది కర్వ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అది మీరు పట్టా మధ్యలో నించొని చూశారనుకోండి ఇలా ఉంటుంది. ఎప్పుడు అల్వాల్ రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్లో ట్రైన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎప్పుడేం చూసారా, ఇలా కొంచెం వంగి ఆగుతుంది, ఇలా స్ట్రైట్గా ఆగదు. ఎందుకంటే కర్వ్లో ఉంది, అది కరెక్ట్గా అలానే ఆగాలి, లేకపోతే ట్రైన్ పడిపోతుంది కర్వ్లో ఉన్నాం. కాబట్టి అలా వాళ్ళందరూ మెజర్మెంట్ చేసి ఎక్కడ ఎంత రోడ్డు వేయాలి, ఇక్కడ అట్లాంటి వాళ్ళు. స్వకర్మాభిరతా, చాలా పనిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, చాలా ప్రొయాక్టివ్గా పనిచేసే వాళ్ళు కావాలి. స్వకర్మాభిరతా శూరా, ఏంటి నా వల్ల కాలేదండి అని చెప్పేది కాదు, వెళ్తారంటే పని ముగించుకొని వస్తారు, అటువంటి వాడు. దాని తర్వాత కనకాహ అంటే మంచి ఇది తవ్వి తీసేవాళ్ళు, ఏదైనా తవ్వడం కరెక్ట్గా. యంత్రకాహ ఇంజనీర్స్, కాంక్రీట్ రోడ్ అవన్నీ వేయాలి కదా, ఇంజనీర్స్ అక్కడక్కడ క్యాంపింగ్ సైట్స్ అన్నీ చేయాలి, చాలా పెద్ద పని ఇదంతా చేయాలి. దాని తర్వాత కర్మాంతికాహ స్కిల్డ్ వర్కర్స్. స్కిల్డ్ లేబర్ అంటే కంకర రాళ్ళు అందరూ వేయలేరు, కొంతమంది సిమెంట్ కలపాలి, కొంతమంది కంకర వేయాలి, కొంతమంది టెంట్ వేయాలి, చాలా పనులన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో. దాని తర్వాత స్థపయ, కొంతమంది రథాలన్నీ నిర్మాణం చేయాలి, కొంచెం స్థపం వర్క్, స్కల్ప్టింగ్ అవన్నీ. అంటే ఇప్పుడు అక్కడక్కడ ఆగుతారు కదా, అక్కడ నుంచి గంగా నది అక్కడంతా రాముడు ఉండేంత వరకు వెళ్ళాలంటే ఒక సైన్యం రావాలి, కింగ్స్ అందరు రావాలి, దాంట్లో విఐపీస్ ఉంటారు, మంత్రులు అందరూ ఉంటారు, వాళ్ళకి క్యాంపింగ్ సైట్స్ అన్నీ చేయాలి, వీళ్ళకి ఒక క్లాస్ వాళ్ళకి ఒక క్లాస్ అన్నీ చేయాలి, వీళ్ళందరికీ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ చేయాలి, వీళ్ళకి స్నానం చేయడానికి చేయాలి, పడుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఎంత పని, చాలా పెద్ద పని. పురుషాహ యంత్రకోవిదాహ, యంత్రకులు ఒక యంత్రకోవిదులు, ఏ మెషిన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అది. వర్ధకయశ్చైవ మార్గిణో వృక్షతక్షకాః ఆర్కిటెక్ట్స్. దాని తర్వాత వర్ధకులు అంటే కార్పెంటర్స్, రథం తయారు చేసేవాళ్ళు. దాని తర్వాత వృక్షతక్షకాః రోడ్డు కొట్టేసి వృక్షాన్ని వుడ్ తీసి కటింగ్ చేసేది అదంతా. ఎందుకంటే చెట్లు మధ్యలో ఉన్నాయంటే దాన్ని నరకాలి, చెట్టు లేకపోతే పెట్టాలి, అక్కడ నీడ కావాల్సి వస్తే ఏ చెట్టుని ఎక్కడ రిప్లేస్ చేయాలి అవన్నీ చేయాలి. దాని తర్వాత సూపకారాహ, ఇక్కడ కూపకారాహ అని కూడా ఇంకో పాఠం ఉంది. అక్కడక్కడ నీళ్ళ జలాశయం నిర్మాణం చేయాలి. అప్పుడంతా ఈ వాటర్ ట్యాంక్ అవన్నీ పెట్టరు కదా, న్యాచురల్ వాటరే ఆచారమైన వాళ్ళు, అప్పుడంతా న్యాచురల్ వాటరే. ఈ ట్యాంక్ అసలు మంచిది కాదు, భగవంతుడి కైంకర్యం అసలుకే పనికిరాదు, ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రీవియస్ వాటర్ స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ప్రీవియస్ వాటర్ ఎప్పుడు పనికిరాదు, ప్రీవియస్ డే వాటర్, ఇప్పుడు ఫ్రెష్ వాటర్ ఉండాలి. అయితే వెంటనే బావులతో కట్టాలి, అక్కడక్కడ తవ్వేసి వెల్స్ నిర్మాణం చేయాలి. ఎక్కడైనా నదులకి కాలువలకి అడ్డకట్టు ఉందంటే అది తీసేయాలి, కట్టు తెగించేసి నీళ్లు పారేలాగా చేయాలి. చాలా పనులు, అక్కడంతా కెనాల్స్ అన్నీ చేయాలి, చాలా పనులు అన్నీ ఉన్నాయి. సుధాకార పెయింట్ వేసేవాళ్ళు ఈ రోడ్డు మీద కూడా ఫైనింగ్ చేయాలి కదా, లపన్ లాంటిది వేయాలి, ఫినిషింగ్ చేయాలి. వంశచర్మకృతస్తత. దాని తర్వాత ఇది అక్కడక్కడ
చిన్న చిన్న బిన్స్, బాస్కెట్స్ అవన్నీ చేసేవాడు. డస్ట్బిన్స్ కానీ లేకపోతే అక్కడక్కడ ఏమంటారు వాళ్ళకి రోడ్లో కూడా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి కదా, వాళ్ళు కూర్చోవడానికి, లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైనా కూర్చొని తినాలంటే, కొంచెంసేపు ఆగాలంటే అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్. సమర్థో ఏ చ ద్రష్టారః పురతస్తే ప్రతస్థిర అందరూ వచ్చారు. సతు హర్షాత్తముద్దేశం జనోగో విపుల ప్రయాణ అశోభత మహావేగ సాగరస్యేవ పర్వణి. వాళ్ళందరూ రాగానే సముద్రం, పౌర్ణమి రోజు సముద్రం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. అలా ఉందంట వాళ్ళందరూ రాగానే. అయోధ్య మొత్తం కళకళలాడుతుంది. వాళ్ళందరూ వెళ్ళి వాళ్ళ పనులన్నీ చాలా ఆనందంగా చేస్తున్నారు. అవృక్షేషు దేశేషు కేచిత్ వృక్షానరోపయన్నే కేచిత్ పుష్టారైష్ట్రైశ్చ ధాత్రైశ్చిందన్ క్వచిత్ అక్కడక్కడ కొడుతున్నారు. మంచి ఇటు సైడ్ ఇలా వృక్షాలు ఇలా ఒక ఆర్చలాగా వచ్చేటట్టు రోడ్లన్నీ నిర్మాణం చేస్తారు. చాలా ఎక్కడికి ఎండ రాకుండా. దాని తర్వాత ఆర్మీ అంతా వెళ్ళాలి, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేయకూడదు, అదంతా చూసుకుంటారు. సేఫ్గా వెళ్ళేలాగా ఇది చేస్తున్నారు. టెంట్లన్నీ నిర్మాణం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ. టెంట్లలో కూడా ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నారు. కొంతమంది కూర్చోవడానికి ఎన్ని బెంచులు తయారు చేయాలి, ఎన్ని మంచాలు తయారు చేయాలి, ఎన్ని సోఫాలు తయారు చేయాలి, అవన్నీ చేయాలి వాళ్ళందరికీ. ఎన్ని రథాలు తయారు చేయాలి, ఇంతమందిని తీసుకెళ్ళాలంటే తయారు చేస్తున్నారు. రోడ్లన్నీ ఎవరికీ గుచ్చుకోకూడదు, ఏనుగులు వెళ్ళాలి, గుర్రాలు వెళ్ళాలి, ఎంతో పని మెటిక్యులస్గా చేయాలి, తొందరగా చేయాలి. మళ్ళీ ఎంత లేబర్స్ కావాలి. భరతుడు చాలా ఆతురతో ఇదైపోతున్నాడు విరహంలో, చాలా తొందరగా చేయాలి. లతావల్లీశ్చ గుల్మాశ్చ స్థాణూనశ్మన్ అశ్మనయేవచ. ఇలా వాళ్ళు రోడ్లు నిర్మాణం చేస్తుంటే ఎలా ఉందంట, ఇలా ఈ లతలన్నీ ఉంటాయి కదా, క్రీపర్ చెట్లు, అలా అందంగా నిర్మాణం చేస్తున్నారు. ఏదో గార్డెన్ నిర్మాణం చేసినట్టు చేస్తున్నారు, అంత హాయిగా చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత బబంధుర్బంధనీయాంశ్చ క్షోద్యాన్ సంక్షుదుస్తత వివిధుర్భేదనీయాంశ్చ తాంస్తాంజేషాన్నరాస్తత. అక్కడ అదే చెప్పాను కదా, ఆ గంగా నది నుంచి ఆనకట్టలన్నీ అలా నిర్మాణం చేస్తున్నారు. లేక్స్ అన్నీ చిన్న చిన్న మ్యాన్మేడ్ లేక్స్ నిర్మాణం చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ స్నానం చేయాలి. స్నానం అంటే బాత్రూమ్స్లో చేయరు, వీళ్ళు న్యాచురల్ వాటర్లోనే చేస్తారు. పుష్కరిణి, కాలువ, తటాకం అట్లాంటి దాంట్లోనే చేస్తారు. అక్కడ వాటర్ అంతా ఫెసిలిటీ. ఎన్ని కూపాలు తయారు చేశారు మధ్యలో, మొత్తం దారిలో చిన్న చిన్న కూపాలని తయారు చేశారు. ఇప్పుడు కూడా ఉంటాయి. మీరు ఆ రూట్లో వెళ్ళారనుకోండి, గంగా తీరంలో అక్కడక్కడ చిన్న ప్రతి ఇంటి ముందు ఒక తటాకం. ఇప్పుడంతా అది వాడకుండా ఇదైపోయింది, అది మొత్తం ఫంగస్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్లో ఇది వచ్చేసి. కానీ ప్రతి ఇంటి ముందు ఒక తటాకం ఉంటుంది. గంగా ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడంతా తటాకాలు ఉంటాయి. మీరు ఆ ఈస్ట్ కోస్ట్ మొత్తం చూడండి, ఎక్కడ వెళ్ళినా తటాకాలు ఉంటాయి. అయితే అచిరేణ తుకాలేన పరివాహాన్ బహూదకాన్ చక్రుర్బహువిధాకారాన్ సాగర ప్రతిమాన్ బహూన్. వాళ్ళు చూస్తుంటే అక్కడక్కడ పెద్ద తటాకాలు చూస్తుంటే అదే నదిల్లా ఉన్నాయి. చిన్న కాలువలే పెద్దగా ఉన్నాయి. ఏదో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సముద్రమా అన్నట్టుంది. నిర్జలేషు దేశేషు కానయామాస రుక్తమాన్ ఉదపానాన్ బహువిధాన్ వేదికా పరిమండితాన్. సుసుధా కూర్చోవడానికి వేదికలన్నీ నిర్మాణం చేయాలి. కూర్చొని తినడానికి మధ్యాహ్నం ఆకలేసిందంటే కొంతమంది అక్కడక్కడ వండుకోవాలంటే వసతులు ఏర్పాటు చేయాలి. అక్కడ నుంచి వాళ్ళందరూ కట్టలన్నీ ఎక్కడ ఏరుకొని వస్తారు, వాళ్ళందరికీ అక్కడక్కడ కట్టలన్నీ తీసి పెట్టాలి వాళ్ళు వండుకోవడానికి. వాళ్ళకి దగ్గరలో కూరగాయలు దొరికేటట్టు ఏర్పాటు చేయాలి. అట్లాంటి చెట్లన్నీ పెట్టాలి. దాని తర్వాత ఇటువైపు రాజమార్గం, రాజ్యం యొక్క ఫ్లాగ్స్ అన్ని డెకరేట్ చేస్తున్నారు. మంచి నీట్గా ఒక రాజమార్గం వెళుతున్నట్టు అయోధ్య నగరం ఫ్లాగ్స్ అన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత అలా చాలా ఆశ్చర్యంగా నిర్మాణం చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత నక్షత్రేషు ముహూర్తేషు తద్విధః నివేశాన్ స్థాపయామాసుర్భరతస్య మహాత్మనః. అయితే భరతుడు ఏం చేస్తున్నాడు, అవన్నీ చూస్తున్నాడు, ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. చేసేసి చాలా ఆనందపడుతున్నాడు. ఆహా, ఇవన్నీ అంటే భరతుడు మెంటల్గా ఎన్నోసార్లు రాముడి దగ్గర వెళ్ళిపోయాడు.
ఇలా ఇలా వెళ్తే అలా వెళ్తుంది. ఎన్నోసార్లు అయోధ్య వాసులు తీసుకెళ్ళిపోయాడు మానసికంగా. వీళ్ళందరూ ఇలా రావాలన్నమాట, ఇలా వేస్తే ఇక్కడ తింటారు, ఇలా తీస్తే ఇలా ఇమాజినేషన్లో ఎన్నోసార్లు వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా రాముడిని కలవచ్చు, అక్కడ వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు, కొందరు చూస్తున్నాడు. చూసేసి అలా అన్ని నిర్మాణం చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాడు. కానీ అందరికీ చెప్పలేదు. ఇంకా పని అయితే చేయించేస్తున్నాడు, అందరికీ ఎవరికి చెప్పకుండా పని మాత్రం నిర్మాణం చేస్తున్నాడు. అయితే ఇలా దాంట్లో బహువాంసు చయాశ్చాపి పరికాః పరివారితాః తత్రేందనీల ప్రతిమాః ప్రతోలీవరశోభితాః ప్రాసాద మాలా సంయుక్తాః సౌధ ప్రాకార సంవృతాః పతాకాశోభితాః సర్వే సునిర్మిత మహాపతాః విసర్పద్భిర్వివాకాశే విటంకాగ్ర విమానగైః సముచ్ఛిద్యేర్ నివేశాస్తే బభు శుక్రపరోపమాః. అయితే ఎలా ఉందంటే ఇవన్నీ అక్కడక్కడ విశ్రమ స్థానాలు, గెస్ట్ హౌస్, అవన్నీ ఎక్కడ చూసినా అయోధ్య ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి అఖాడా లాంటిది ఒక టెంట్ మంచి, దాని ప్రతి అయోధ్య ఫ్లాగ్ చాలా అందంగా ఉంది. అయితే మళ్ళీ ఎక్కడ చూసినా పెయింట్ అంతా వైట్ వాష్ చేసేసి అన్నీ చూసి చాలా నీట్గా ఉంది. ఎంత సుందరంగా నిర్మాణం చేశారు, అలా చేశారు. దాని తర్వాత అక్కడక్కడ క్యాంపింగ్ సైట్స్ అన్నీ నిర్మాణం చేసి పెట్టేశారు. చాలా ఆశ్చర్యంగా అన్నీ చేశారు. అయితే జాహ్నవీతు సమాసాద్య వివిధ ద్రుమకాననం శీతలామల పానీయాం మహామీన సమాకులాం సచంద్రతారాగణమండితం యత నభక్షపాయామమలం విరాజతే నరేంద్రమార్గः సతతావ్యరాజత క్రమేణ రమ్యः శుభశిల్పనిర్మితः. అయితే అంటున్నారు, గంగా నది దగ్గర ఈ చిన్న వాటర్ బాడీస్ అన్నీ చూస్తుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే, ఒక గంగా నది ఒక చంద్రుడైతే చుట్టూ ఉన్నవని చిన్న తారలు, అలా ఒక ఆకాశం కనిపిస్తే ఎలా ఉందో అయోధ్య చుట్టూ అలా ఏర్పాటు చేసేసి పెట్టేశాడు భరతుడు. ఇప్పుడు భరతుడు ఇది సైమల్టేనియస్గా నడుస్తుంది. ఇక్కడ సైమల్టేనియస్గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకరోజు భరతుడు పడుకోని ఉన్నాడు. తెల్లవారుజాము వీళ్ళందరూ వచ్చేసారు. వంది మాధవ్ సూత వంది మాధవ్ మహారాజాని లేపడానికి ఘోష అవన్నీ చేసి వాద్యాలన్నీ వాయించి చాలా కీర్తనల్ని పాడతారు కదా, ఓ మహారాజాలు ఇవ్వండి సుప్రభాతం అంతా పాడతారు. అలా అది వాద్యం దశరథుడికి పాడే వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు. అయితే వాళ్ళందరూ వాయిస్తూ సతోర్జఘోష సుమహాన్ దివమాపూరయన్నివ భరతం శోక సంతప్తం భూజ శోకేరనందయత్. వాళ్ళందరూ ఇలా పాడుతున్నారు నాందీముఖి. చాలా ఆశ్చర్యంగా పాడుతున్నారు వాళ్ళందరూ. భరత సుప్రభ అప్పటికప్పుడు కవితలన్నీ రాసి భరతుడి మీద స్థుతి చేస్తూ, ఓ మహారాజా, ఇక్ష్వాకు వంశంలో వచ్చిన మహారాజా, నిద్ర నుంచి లేవండి అలా రాగంతో అన్ని పాడుతున్నారు. భరతుడు లేవడమే ఒక దిగులుతో లేస్తున్నాడు. అది విని భరతుడి చెవుకి అది ఒక డిస్టర్బెన్స్ లాగా. అంటే ఇది రెండు విధాలుగా, అంటే మన మనస్తత్వమే. ఇప్పుడు మన గుడిలో గంట మోగుతుంది అనుకోండి, అంటే ఎవరైనా భక్తులు ఉన్నారంటే కృష్ణుడి నిద్ర నుంచి లేస్తున్నాం, హాయిగా కృష్ణుడికి ఆరాధన అవుతుంది అనుకుంటారు. ఏంటిది తలనొప్పి, ఇది వాడే ఇది అంటే ఏంటంటే అది కృష్ణుడిదే ఉంది. కృష్ణుడు శంఖం పూరించాడు అనుకోండి, భక్తులకి ఆనందం కలుగుతుంది అని ఉంది. రుక్మిణిని పెళ్ళాడేటప్పుడు ఆ రథంలో వస్తున్నాడు కదా, ఆ గౌరీ పూజ కోసం వెళ్ళింది, వాళ్ళ కులదైవాన్ని దర్శించాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడు వస్తే ఎదురు చూస్తుంది. ఇంకా కృష్ణుడు రాలేదు. ఆ పక్కన గల్లీలో ఉన్నప్పుడే శంఖం పూరిస్తాడు. అప్పుడే నవ్వుతుందంట, కృష్ణుడు వచ్చేసాడు. ఇదే శంఖం కురుక్షేత్రం యుద్ధంలో పూరిస్తున్నాడు. ఇంకా యుద్ధమే ప్రారంభించింది. అది విని దుర్యోధనుడు భయపడుతున్నాడు. ఏంటి కృష్ణుడి శంఖం ఇంత భయంకరంగా ఉంది, యుద్ధం గెలుస్తామా గెలవమా అని. సఘోషో దార్తరాష్ట్రాణం హృదయాన్ని వ్యధారయితే అని వస్తుంది మొదటి అధ్యాయంలోనే. కాబట్టి ఇలానే ఆరాధన కూడా ఆసురీ ప్రభావం ఉంటే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు భరతుడు మంచివాడు కాబట్టి ఈ రాజభోగాల మీద ఆశ లేదు. ఇది రాముడిది నాది కాదు,
ఇది నేను అనుభవించాల్సిన భోగం కాదు, ఇది రాముడిది. ఇదే మన స్థితి. నేను చేసే ప్రతి పనికి వెనకాల భోగాన్ని అనుభవించేవాడు వాడే, భోక్త వాడే. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తాచ ప్రభురేవచ అని అంటున్నాడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో. చేసే ప్రతి యజ్ఞంలో భోక్తని నేనే, దాంట్లో సుఖం అనుభవించేవాడిని నేనే. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు చేసినా అదే పనితో అదే ధ్యాస చేయాలి. ఈ ఆనందం కృష్ణుడికి రావాలి. నేను చేసే పని వల్ల ఆనందం నాకు రావడం కాదు, నేను వాడి దాసుడిని వాడి ఆనందం కోసం చేయాలి. భోక్త వాడే, భోగ్యం వాడే, వాడికే భోగ్యం. ఈ శరీరం వల్ల ఆనందం వాడికే రావాలి. అదే భావనలో చేసేవాడు వైష్ణవుడు. నారాయణుడికే పొద్దున్న చెప్పాను. అయితే ముందన్నోడు ఉట్రోమే ఆవోం మునక్కే నామాచ్యం, అదే ప్రతిరోజు చెప్తున్నాం తిరుపావి. నీకే, నీకోసమే మేము చేసే ప్రతి పని. కాబట్టి అలా ఉన్నాడు. కాబట్టి లేచేటప్పుడే బయటకు వచ్చి ఒక ఘోషం, ఆ ఘోషాన్ని ఆపాలంటే భరతుడు ఎంత గట్టిగా తతప్రబుద్ధో భరత తం ఘోషం సన్నివర్త్య, ఆపండి అన్నాడు. నాహం రాజేతి చోక్వాతం శత్రుఘ్నమిదమబ్రవీత్, నేను రాజుని, నేను రాజాని కాదు, దయచేసి వెళ్ళండి అన్నారు. నేను రాజుని కాదు, మీరు రాజా రాజా అంటున్నాను, నేను రాజుని కాదు, నాహం రాజా అని అంటే వెళ్ళిపోయాక శత్రుఘ్నుడితో అంటున్నాడు, పశ్య శత్రుఘ్న కైకేయ్య లోకస్యాపకృతం మహత్ విసర్జమై దుఃఖాన్ని రాజా దశరథో గతః. శత్రుఘ్న చూసావట్రా, మా అమ్మ ఎంత పెద్ద అపకారం చేసి పెట్టిందో చూసావా, ఎంత గొప్ప పాపం చేసి పెట్టిందో. నా దుఃఖం ఎవరికి వస్తుందిరా, నా దుఃఖం ఎవరికి అర్థమవుతుంది? ప్రతిరోజు మా అమ్మ చేసిన పని వల్ల దుఃఖం నేను అనిపిస్తున్నానే. మా నాన్నేమో ఇదే దుఃఖం వల్లే కదా మా నాన్నగారు చచ్చిపోయారు, ఇదే దుఃఖం వల్లే కదా మా అన్నయ్య వనవాసం వెళ్ళాడు. తస్య ఇషాం ధర్మరాజస్య ధర్మమూలా మహాత్మన పరిభ్రమతి రాజశ్రీ నౌర్రివా కర్ణికాజలే. ఈ అయోధ్య చూడరా, ఈ అయోధ్య ఒక ఏంటంటే ఒక పడవ. ఈ పడవకి డ్రైవర్ లేకపోతే, ఒక షిప్కి క్యాప్టెన్ లేకపోతే ఎలా తల్లడిల్లిపోతుందో అలా ఈ అయోధ్య అనే షిప్ సముద్రంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంది రాజా లేకుండా. నన్ను పోయి రాజా అంటున్నారే, ఇంత దుఃఖం ఎడిగాని వస్తుందా? మా అమ్మ చేసిన లోకంలో ఇంతకంటే అపకారమైన పని ఉంటుందా? యోహినస్ మహాన్నాథ సోమి ప్రవ్రాజితో వనే అనయా ధర్మముత్సృజ్యే మాత్రామే రాఘవ స్వయం. అయితే ఎవరైతే మనకి రక్షకుడో, ఎవరైతే మనకి స్వామినో, అటువంటి రాముడిని పోయి మా అమ్మ వనవాసం పంపించేసి ఆనందంగా ఉందే. ఎవడైతే ఈ రాజ్యాన్ని ఏలగలుగుతాడో, ఎవరిదైతే ఈ రాజ్యమో, నా ప్రభు మా అన్నయ్య రాముడిని పంపించేసి ఇంత పెద్ద దుఃఖం నాకు ప్రతి క్షణం నేను తపన పడేలాగా చేస్తుందే. ఇదేనా మా అమ్మ కోరుకుంది? పైగా నా కోసం చేశాను, నా కొడుకు మంచి కోసం చేశాను అంటుంది. ఇది నాకు దుఃఖం కలిగిస్తుందే. వీళ్ళు నన్ను రాజా అని నాకు రాజభోగాలు ఇస్తుంటే, మా అన్నయ్య కదా ఈ భోగ్యాన్ని అన్నిటికీ నాయకుడు. జీవాత్మ స్థితి చెబుతున్నాడు. ఒక వైష్ణవుడు ఎలా ఉండాలి అనే స్థితిని చెబుతున్నాడు. మనకి నిజంగా భోగం వచ్చినప్పుడు ఇది భగవంతుడికే అనే భావనలో ఉండాలి. అనుభవించేది భగవంతుడు, నేను కాదు. ఇత్యేవం భరతం వీక్ష విలపంతమచేతనం కృపణారుదస్సర్వాః సుస్వరం యోషితస్తదా. ఇలా భరతుడు బయటకు వచ్చి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు శత్రువుని. అది కొంతమంది స్త్రీలందరూ విని వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు, భరతుడికి ఇంత కష్టం వచ్చిందే. దాని తర్వాత వెంటనే ఏమైంది, మన వశిష్ఠ మహర్షికి తెలిసింది ఈ విషయం. వశిష్ఠ మహర్షి వెంటనే రాజసభకు వచ్చారు. వచ్చేసి ఆ సభలో వచ్చి ఆ సింహాసనం ఉంది, సకాంచనమయం పీఠం స్వస్త్యాస్తరణ సంవృతం అధ్యాత సర్వవేదజ్ఞో దూతాన్ అనుశశాసచ. వాళ్ళందరినీ దూతులందరినీ పిలిచేసి వశిష్ఠ మహర్షి రాజగురు సింహాసనంలో కూర్చొని
వెళ్ళి బ్రాహ్మణాన్ క్షత్రియాన్ యోధాన్ అమాత్యాన్ గణవల్లభాన్ క్షిప్రమానయతాం వ్యగ్రాహ కృత్యమాత్యైకం హినః సరాజపుత్రం శత్రుఘ్నం భరతం చ యశస్వినం యుధాజితం సుమంత్రం చ ఏ చ తత్ర హితే జనాః. వెళ్ళి వెంటనే బ్రాహ్మణుల్ని, క్షత్రియుల్ని, యుద్ధుల్ని, సైనికుల్ని, మంత్రుల్ని, రాజపుత్రులైన భరత శత్రుఘ్నుల్ని, యుధాజిత్ని భరతుడి వాళ్ళ మామ, సుమంత్రుడిని అందరినీ పిలుచుకొని రండి, అర్జెంటు జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అని చెప్పండి, అందరినీ పిలుచుకొని రండి, ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయం తేలిపో. అయితే తతో హలహల శబ్దో మహాన్ సముపపద్యత రథైరశ్వగజైష్ట. వీళ్ళందరూ ఒకేసారి బయలుదేరారా, గుర్రాలు రథాలన్నీ వేసుకొని ఒక్కొక్క భవనానికి వెళ్ళారు. గుర్రాలను ఒకేసారి అరుస్తుంటే ఒక హలహలాశ, ఒకేసారి ఏనుగులు గర్జిస్తున్నాయి రథాలను. దాని తర్వాత తతో భరతమాయాంతం శతక్రతురిమామరాహ ప్రత్యానందన్ ప్రకృతయో యథా దశరథం తథా. అలా భరతుడు వచ్చాడు. భరతుడు రాగానే అందరూ చేతులు జోడించి రాజమార్గంలో అందరూ భరతుడిని సేవించడానికి. ఏదో దశరథ మహారాజా వస్తే ఎలా చూస్తారో, దశరథ మహారాజా కొడుకు కదా, కొంచెం ఫేషియల్ ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆబ్వియస్గా. దశరథ మహారాజా వస్తే ఎలా గౌరవిస్తారో అందరూ లేచి నించొని భరతుడికి గౌరవిస్తున్నారు. అవి చూసి ఇంకా తట్టుకోలేకపోతున్నాడు భరతుడు. తదైవ తిమినాగ సంవృత స్థిమితజలో మణిశంక శర్కర దశరథ సుతశోభిత సభా స దశరథేవ బభూవ సాపురా. కానీ భరతుడు మాత్రం సంతోషంగా లేదు. అలా అనగానే అప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి భరతుడు రాగానే భరతుడిని ప్రణామం చేస్తున్నాడు. చేయగానే ఇప్పుడు భరతుడి దగ్గర వశిష్ఠ మహర్షి మాట్లాడుతుంది. ఏమంటున్నారంటే, కూర్చోమన్నారు, ఆసనంలో కూర్చోమని ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. ఇదం పురోహితో వాక్యం భరతం మృదుచాబ్రవీత్. చేయి పట్టుకొని మెల్లగా మృదువుగా చెప్తున్నారు ఒక మాట. తాత రాజా దశరథ స్వర్గతో ధర్మమాచరన్ ధనధాన్యవతీం స్పీతాం ప్రదాయ పృథివీం తవ. తాత, నాన్న భరత, రాజా దశరథ స్వర్గతో ధర్మమాచరన్. మీ నాన్నగారు చాలా ధర్మాచరణ చేశారు, చాలా ధార్మికులు. ఇంకా వెళ్ళిపోయారు, స్వర్గస్థులు అయిపోయారు. రాజ్యం నాది కాదు, కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాను. రాజ్యం నాది కాదు, మీ నాన్న ఇంత కష్టపడి వెళ్ళిన రాజ్యం, దాన్ని సంరక్షించే ఒక బాధ్యత నీకు ఉందా లేదా? ఎవరు లేరు ఇప్పుడు. మీ అన్నయ్య ఏమో దానికోసమే కదా వెళ్ళాడు. కాబట్టి ధనధాన్యవతి నీకు ప్రదాయ పృథివీం తవ, నీకోసమే ఇది. నువ్వు లేవేమో కానీ మీ అమ్మ నీకోసమే అడిగింది. మీ అన్నయ్య కూడా నీకోసమే వదిలేసి వెళ్ళారు. మీ నాన్నకు కూడా తెలిసి ఈ విషయం, నీకే తెలియదు. నువ్వు ఇక్కడ లేవు కాబట్టి నీకు తెలియదు. ఈ రాజ్యం నాది కాదు అనుకుంటున్నావు కదా, ఇక్కడ అందరికీ తెలుసు. అందరూ నువ్వే రాజు అవుతావని అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి నాన్న, నేను చెప్పేది విను. నువ్వు రాజ్యం గురించి ఆలోచించు, ఈ జనాల గురించి ఆలోచించు. ఈ జనాల్ని చూసుకోవాలా వద్దా? రామస్తథా సత్యవృత్తి సతాం ధర్మమనుస్మరన్నే నాజహాత్ పితురాదేశం శశీజ్యోత్స్నామిబోధితః. చంద్రుడు తన కాంతిని వదిలేసి వస్తాడా? చంద్రుడు వేరే, చంద్రకాంతిని వేరే చేయగలమా? అలానే రాముణ్ణి, సత్యాన్ని దూరం చేయలేం. రాముడు ప్రతిజ్ఞ అంటే ప్రతిజ్ఞ. నీకు అర్థం కావట్లేదు. రాముడు నాన్నకి మాట ఇచ్చాడు అంటే మాట ఇచ్చిందే, మళ్ళీ రాడు. నువ్వు ఏదో వస్తానంటున్నావు, నువ్వు ఏదో వస్తాడు, నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను అన్నావట. నువ్వు రాడు నాన్న, నేను చెప్పేది విను. కాబట్టి మీ నాన్న ఆగి మాట ఇచ్చాడు కాబట్టి మీ నాన్నేమో లేరు, రాముడేమో రాడు. రాజ్యం ఎలా వద్దా? హితం నువ్వు ఆలోచించు. పిత్రా భ్రాత్రా చ తే దత్తం రాజ్యం నిహత కంటకం. కాబట్టి నువ్వు ఎవరినైతే ఇద్దరిని దేవుళ్ళ కొలుస్తావో, పిత్ర మీ నాన్న, మీ పెద్దన్నయ్య రాముడు, దత్తం నీకు ఇచ్చేసి వెళ్ళారు ఈ రాజ్యాన్ని, అది గుర్తుపెట్టుకో. నీకు భరతుడికి అని ఈ రాజ్యం ఇచ్చేసి మీ నాన్న పైకి వెళ్ళారు, భరతుడికి అని రాజ్యం ఇచ్చేసే మీ అన్నయ్య వనవాసం వెళ్ళాడు. కాబట్టి నువ్వు తీర్చాలి వాళ్ళ కోరికని.
తద్భుంక్ష్వ ముదితావాత్య క్షిప్రమేవాభిషేచే. కాబట్టి వెంటనే అభిషేకం చేసుకో, క్షిప్రం వెంటనే చేసుకో. ఉదీచ్యాశ్చ ప్రతీచ్యాశ్చ దాక్షిణ్యాత్యాశ్చ కేవలాః కోట్యాపరాంతాః సాముద్రా రత్నాని ఉపహరంతు తే. చూడ, వీళ్ళందరూ 4 దిక్కుల నుంచి, తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణ నుంచి ఎంతోమంది ఎన్నో సామాగ్రి నిన్ను మహారాజాగా చూడ్డానికి వచ్చారు. నాన్న అభిషేకం చేసుకో, వీళ్ళ బహుమతులు అన్నీ తీసి రాజు అవు, రాజ్యాన్ని ఏలు, ఈ రత్నాలు ఈ గిఫ్ట్స్ అన్నీ తీసుకో అని అంటున్నారు. గిఫ్ట్స్ అన్నీ తీసుకో, రాజుగా ఇలా ఆనందంగా ఉండు, ఎందుకు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాం. తచ్చుత్వా భరతో వాక్యం శోకేనాపి పరిప్లుతః. ఆశ్చర్యం. సపాష్పకలయా వాచ కలహంసస్వరో యువా. ఒకసారి కళ్ళు మూసుకున్నాడు భరతుడు, కళ్ళు మూసుకున్నాడు. ఈ కిందటి పెదవులు ఉన్నాయి కదా, అది బాధకి విలవిలలాడిపోతుంది, ఏడుపు వస్తుంది. ఇలా ఇలా కొంచెం చాలా ఎమోషనల్గా అయిపోతే ఎలా ఏడుస్తారో ఎలా చెప్పాలి గురువు గారికి. ఈయన కూడా అంటే వశిష్ఠ మహర్షి కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. ఇన్ని రోజులు మంత్రులు అర్థం చేసుకోలేదు, అమ్మ అర్థం చేసుకోలేదు, నాన్న అర్థం చేసుకోలేదు, సరే కౌసల్యమ్మ అర్థం చేసుకోలేదు, సరే ఇప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి కూడా వశిష్ఠ మహర్షి అర్థం చేసుకుంటాడు అనుకున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడే రాజ్యం గురించి మాట్లాడతారు, ఎంతసేపు మాట్లాడలేదు వశిష్ఠ మహర్షి. ఇంత పెంచి పెద్ద చేసిన వశిష్ఠ మహర్షి కూడా అర్థం చేసుకోలేదు అంటుంటే, రాజభోగాన్ని అనుభవించు అంటుంటే ఒక నిమిషం నర్వస్ అయిపోయి ఎంబారస్ చేస్తున్నారు కదా ఇంతమంది ముందు, చేతులు వణుకుతున్నాయి. వణికి ఏడుస్తుంటే ఎలా ఉంది. భరతుడు చాలా మృదువుగా మాట్లాడతాడు కాబట్టి కలహంసస్వరో యువా. ఒక హంస పక్షి ఏడుస్తే ఎంత మృదువుగా ఏడుస్తుందో, హంసపక్షి ఆర్తనాదం చేస్తే ఎంత మృదువుగా, వాయిసే రాదు, అంటే వాయిస్లో తన లోపల తానే ఏడుస్తున్నాడు. ఏడిచి ఏం చేయాలో తెలియకుండా జగామ మనసారామం ధర్మజ్ఞో ధర్మకాంక్షయా. ధర్మం చెప్పాలి, ఇప్పుడు గురువు గారికే ధర్మం చెప్పాలి. అటువంటి ఒక పరిస్థితి, గురువు గారికే ధర్మం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడాలి. దానికి భరతుడు అనుకుంటున్నాడు, నాకు శక్తి ఉందా, నేను పోయి గురువు గారికి ధర్మం చెప్పగలనా. కాబట్టి నేను ధర్మం చెప్పాలంటే మా అన్నయ్య అనుగ్రహిస్తే తప్ప నేను చెప్పలేను. కాబట్టి వాల్మీకి అంటున్నారు జగామ మనసారామం అంటున్నారు. మనస్సులో రామం జగామ. ఒకసారి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అన్నయ్య నేను ఇప్పుడు ధర్మం మాట్లాడాలి, నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించు, నువ్వు నాకు ధర్మాన్ని నేర్పించు అని ఒక సంవత్సరం మనస్సులో జగామ. మనసా ఒక రథం వేసుకొని వెంటనే రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. భరత్ ఇక్కడ ఉన్నాడు కానీ మనసు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అంటున్నారు వాల్మీకి. వెళ్ళిపోయి ఇదే విషయమే దశావతార స్తోత్రంలో వేదాంత స్వామి అంటున్నారు రామావతారం గురించి చెప్పేటప్పుడు. ధర్మో విగ్రహవాన్ అధర్మ విరతీం ధన్వీ స తన్వీతనః అంటున్నారు. ఈ ధర్మానికి విగ్రహవాన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ ధన్వి రాముడు కోదండ బాణి, ఆ రూపం ఏదైతే ఉందో మేఘశ్యామల రూపం, ధర్మానికి నిధి. ఏది ధర్మానికి ఒక రూపం ఇస్తే రాముడు, రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని రామాయణంలో మారీచుడు అన్నట్టు, ఆ ధర్మో విగ్రహవాన్ అనేటువంటి రాముడు ఆ రూపంలో నా బుద్ధిలో నా మనసులో అధర్మం, ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అనే సంశయం వచ్చినప్పుడు ఆ రాముడి నా హృదయంలో ప్రత్యక్షమై నన్ను ధర్మం వైపు నడిపించుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను. నాకు ఎప్పుడు ధర్మం అధర్మం ఏది తెలియనప్పుడు నా హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ రాముడు కొలువుండి ధన్వి నహ మమ్మల్ని సతన్వీత మమ్మల్ని ధర్మంలో అధర్మ విరతి, నన్ను అధర్మం వైపు నన్ను వెళ్ళనివ్వకుండా ఆ రాముడు నన్ను ధార్మికంగా చేయడం కోసం నా హృదయంలో ఎప్పుడూ రాముడు ఉండని, ఎప్పుడూ నన్ను రాముడు నడిపించని అని అంటున్నాడు. అదే విషయమే ఇక్కడ. జగామ మనసారామం ధర్మజ్ఞ ధర్మకాంక్షయ. ధర్మకాంక్షుడు, నాకు ఏది ధర్మమో చెప్పన్నయ్యా, నువ్వే చెప్పగలవు.
వశిష్ఠ మహర్షి లాంటి గొప్ప వాళ్ళకి నువ్వే చెప్పగలవు, అంటే నువ్వే మాట్లాడాలి అని ఒక్కసారి అన్నయ్యకి మనసా ఒకసారి ప్రణామం చేసుకొని ఇప్పుడు మాట్లాడతాం. అన్నయ్యని తలుచుకోండి, అన్నయ్యకి ఒకసారి దండవత్ ప్రణామం చేసేసి మాట్లాడతాం. విలలాప సభా మధ్యే జగర్హే చ పురోహితం అంటున్నారు. చాలా అందమైన వాక్యం. విలలాప సభా మధ్యే మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తున్నాడు, ఏడుస్తున్నాడు. సభా మధ్యలో ఏడుస్తున్నాడు. జగర్హే చ నిలదీస్తున్నాడు. జగర్హ అంటే నిలదీయడం అని అర్థం. ఎవరిని? పురోహితుడిని నిలదీస్తున్నాడు. రాజా దీంట్లో 2 అధర్మాలు ఉన్నాయి. అధర్మం అంటే సభా మధ్య, రాజు ఎప్పుడు సభా మధ్యలో ఎడవకూడదు. ఎంత కష్టం ఉన్నా సభ మధ్యలో ఎడవకూడదు, పక్కనికి వెళ్ళే ఎడవాలి. సభ ముందు ధైర్యంగానే ఉండాలి. ఎందుకంటే జనుల్ని వీక్ చేస్తుంది, స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. మహారాజా అనేవాడు ఏడవకూడదు ఊరికే. వాడే ఎమోషనల్గా అన్స్టేబుల్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, రాజ్యం వాళ్ళు ఎప్పుడు అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది. వాడు ఎప్పుడు యుద్ధం చేసేటప్పుడు వాడు ఎప్పుడు ఏడవకుండా స్థిరంగా ఉండాలి. అందుకే చూడండి, చాలా కష్టం. ఇప్పుడు ఒక యుద్ధం జరిగింది అనుకోండి, ఇప్పుడు మొన్న అక్కడెక్కడో అటాక్ అయింది, ఆ టూరిస్ట్ని చంపేశారు చూడండి, 26 పుల్గాం. అక్కడ ఏంటి, ప్రధానమంత్రికి ఏడుపు రాదా ఏంటి? ఏడుపు వస్తుంది. కానీ ఆయన ఇలా ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చాడు కోపంతో, నేను అస్సలు తట్టుకోలేను అని. ఆయన కళ్ళు చూడాలి, అంటే ఒక పెయిన్ ఉంది అంటే ఆయన ఏ రాజకీయ చెందినవాడు అనేది కాదు, ఆ స్థాయిలో ఎవరున్నా అది ఆ నాయకుడికి అదొక బాధ వస్తుంది. కానీ ఆయన వీక్గా కోల్పోకుండా ఒక స్ట్రాంగ్గా ఉంటున్నాడు చూడండి, అలా ఉండాలి. అదొక రాజా యొక్క నేతృత్వం. భరతుడు పెయిన్ ఉంది కానీ భరతుడు వీక్గా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. విలలాప సభా మధ్యే. ఇంకోటి అధర్మం ఏంటి? సభా మధ్యే జగర్హే. గురువు గారిని ఎప్పుడు సభా మధ్యలో నిలదీయకూడదు. ఒక ధర్మసూత్రమే ఉంది, అది గోవిందరాజయంలో వ్యాఖ్యానంలో తీశారు. అది ఏముందంటే ఒక ధర్మసూత్రమే ఉంది, చెప్తాను చూడండి. నియమాతిక్రమం రహసి బోధయేదను. గురువు గారు శిష్యుణ్ణి నలుగురు ముందు చెప్పొచ్చు, నువ్వు చేసేది తప్పు అని చెప్పినా వాడి శ్రేయస్కరానికే. కానీ గురువు గారు ఏదో మిస్టేక్లు ఏదైనా మర్చిపోయి ఇది చేశారనుకోండి, గురువు గారి రహస్యంగానే చెప్పాలి, నలుగురు ముందు చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే ఆ గురువు గారు ఇన్క్రెడిబుల్ అయిపోతారు. అంటే ఈయనే సరిగ్గా చేయట్లేదు, ఈయన చెప్పేది నమ్మొచ్చా అన్నట్టు ఒకే ఒక చిన్న అతిక్రమం వల్ల ఏదో ఆలోచనలో ఏదో చేసి ఉంటారు. లేకపోతే దాంట్లో ఏదైనా ధర్మ సూక్ష్మం ఉండుంటుంది. అక్కడ నిలదీయడం వల్ల వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఈయన సరైన గురువు కాదు అనుకుంటారు కదా. అదే శిష్యుడిని గురువు నలుగురు ముందు కరెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే గురువు గారు కాబట్టి శిష్యుడు దిద్దుకోవచ్చు. అది ఎప్పుడు పక్కన వెళ్ళి అడగాలి గురువు గారిని. గురువుగారు అప్పుడు మీరు ఏదో ఇదయ్యారు కరెక్టేనా మరి, అప్పుడు ఆయన చెప్తారు దాంట్లో ఏదో విషయం. చాలాసార్లు జరుగుతుంది. గురువు గారితో క్లోజ్గా ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది విషయాలు. అయితే మరి భరతుడు ఎలా చేస్తున్నాడు ఇది రండి, అది కూడా ప్రత్యేకంగా రాముడిని నమస్కరించమని రండి చేస్తున్నాడు. ఇది సరియేనా అంటే, విలలాప సభా మధ్యే. భరతుడు ఇంకా రాజు కాలేదు కదా, భరతుడు ఏడవచ్చు. జగర్హేజ పురోహితం. మరి గురువు గారిని అనొచ్చా అంటే, గురువు గారు కరెక్ట్గా మాట్లాడితే అనొచ్చు. అంటే భరతుడు యొక్క పెయిన్ని, ఆ ధర్మాన్ని కూడా అంటే ఇది రహస్యంగా చెప్పాల్సిన విషయం కాదు. ఎందుకంటే వశిష్ఠ మహర్షి ఒక పరీక్ష చేస్తున్నట్టుంది ఇక్కడ. ఇంకోటి, రహస్యంగా చెప్పకుండా పబ్లిక్గా చెప్పే ధర్మం తెలిసిన వాడైన భరతుడే అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడంటే ఎంత లోపల ఎంత నొప్పి ఉండాలి,
ఎంత నొప్పి ఉంటే నలుగురు ముందు ఇలా ప్రశ్నిస్తాడు, మీరు చేసేది కరెక్టేనా అని. ఎందుకు అంటే భరతుడి పాయింట్ చూడండి, భరతుడు ఆన్సర్ ఇస్తాడు, చాలా అందంగా మాట్లాడతాడు. భరతుడు అనే విషయం ఏంటంటే చివరికి ఏంటి, మా అమ్మ చెప్పిందే మీరు కూడా చెప్తున్నారు, వేరే విధంగా చెప్తున్నారు అంతే. మా అమ్మ ఏమనింది, భరతుడు రాజవ్వాలి, రాముడు వనవాసం వెళ్ళాలి, మీరు అదే కదా చెప్తున్నారు, మీరు కొంచెం వేరేలా చెప్తున్నారు అంతే. మా అమ్మ చేసింది అధర్మము, అధర్మాన్ని మీరు సమర్థిస్తున్నారు. మీరు ఎవరైతే 50 ఇక్ష్వాకు వంశంలో 50 తరాలకి జ్యేష్ఠపుత్రుడికి రాజ్యాభిషేకం చేసిన మీరు రెండవ కొడుకుని రాజ్యాభిషేకం చేస్తున్న అంటారు. ఎంత పెద్ద అధర్మం ఇది. వేరే వాళ్ళన్నా అనొచ్చు, మీ చేతితో మీరే పట్టాభిషేకం చేసి మీరే అధర్మాన్ని ప్రోత్సహించవచ్చా? జగర్హేజ పురోహితం అంటున్నారు. ఇప్పుడు అంటున్నారు, చరితం బ్రహ్మచర్యస్య విద్యాస్నాతస్య ధీమతః ధర్మే ప్రయతమానస్య కో రాజ్యం మద్విదో హరేత్. అయ్యా గురువుగారు, మీకు ఇంతమంది శిష్యులు ఉన్నారు స్వామి, ఎంతో మహారాజాలకి మీరు నేర్పించారు, విద్య నేర్పించారు, మీ ఆశ్రమంలో ఎంతోమంది నేర్చుకున్నారు. మా అన్నయ్యకున్నంత ఒక చరిత, ఒక బిహేవియర్, కాండక్ట్ ఎవరికైనా ఉంటుందా? బ్రహ్మచర్యస్య, మీ దగ్గర మా అన్నయ్య వేదాధ్యయనం చేసి విద్య సంపాదించినట్లు వేరెవరైనా సంపాదించుంటారా? మీరే కదా చరిత్ర నేర్పించారు, మీ దగ్గరే కదా బ్రహ్మచర్యం అభ్యసించారు. విద్యా స్నాతస్య, మీరే కదా స్నాతకం అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ, కాన్వకేషన్ సెరమనీ లాగా ఒక సెరమనీ. విద్య అంతా ఉపయోగించాక గురువు గారు ఒక అభిషేకం చేయాలి, అన్నీ స్నాతకం అంటారు. అది మీ చేత్తో మీరే కదా చేశారు. ధీమత, అంత కీర్తి గలవాడు, రాజ్యానికి అంత అర్హుడైనటువంటి వాడు మీ శిష్యుల్లో ఎవరైనా ఉన్నారా? ధర్మే ప్రయతమా, ఇంత ధర్మజ్ఞుడు, ధర్మం కోసమే జీవనం, ధర్మం కోసమే పుట్టినవాడు, ఇంత చరిత్ర కలిగిన వాడు, ఇంత బ్రహ్మచర్యం పాటించిన వాడు, మీ వల్లే స్నాతకం చేయించుకున్నవాడు, ఇంత ఒక అర్హుడైనటువంటి వాడు, ఇంత ధర్మజ్ఞుడు అన్నటువంటి మా అన్నయ్య ఉండగా కో రాజ్యం మద్విదో హరేదు, నాలాంటి ఒక నీచుడు మా అన్నయ్య రాజ్యాన్ని అపహరించగలడా? మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇటువంటి మా అన్నయ్య బతుకున్నప్పుడు, ఇటువంటి ఒక గొప్ప శిష్యుడు ఉన్నప్పుడు, మీకు ఇటువంటి ఒక గొప్ప శిష్యుడు ఉన్నప్పుడు నాలాంటి ఒక నీచుడు ఈ రాజ్యాన్ని అపహరిస్తే అది సరియా తప్పు కదా? అది సరి అని మీరెలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు? మా అన్నయ్య లాంటి గొప్పవాడు ఉన్నప్పుడు నాలాంటి ఒక నీచుడు ఈ రాజ్యాన్ని తీసుకోవడం ఏంటి? తనను తాను నీచుడుగా అని రాముణ్ణి గొప్పవాడిగా అంటారు. ఇది వైష్ణవ స్థితి. తనని తాను నైత్యానుసంధానం చేసుకోవడం. మా అన్నయ్య లాంటి గొప్పవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మద్విధవారే, నాలాంటి వాడి రాజ్యాన్ని ఎలా తీసుకుంటాడు, ఎలా తీసుకోగలడు అంటున్నాడు. కథం దశరథాజ్జాతో భవేత్ రాజ్యాపహారకః. అందమైన మాట. దశరథాజ్జాతో, దశరథ పుత్రుడు రాజ్యాన్ని దొంగలించిన వాడు ఎలా అవుతాడు? దశరథుడు కడుపులో పుట్టినవాడు రాజ్యాన్ని అపహరించేవాడు ఎలా అవుతాడు అని అంటున్నాడు. రాజ్య అపహారం అని ఎందుకంటున్నాడు అంటే, ఈ రాజ్యం నాది కాదు. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్ నేను తీసుకెళ్ళాలండి, తీసుకెళ్తే మీరు ఏమంటారు? ఆ సెల్ ఫోన్ దొంగలించాడు అంటారు అన్నారు. ఎందుకు? ఇది నా సెల్ ఫోన్. ఈ సెల్ ఫోన్ ఈ ఫ్యాన్ నేను తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి ఇంటికి, ఏమంటారు? నేను దొంగలించుకొని తీసుకెళ్తున్నాడు, ఆయనది కాదు. ఇప్పుడు భరతుడు ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు. మీరు ఎంత చెప్పినా ఇది నాది కాదు, మీరు నాకు ఇవ్వలేరు, ఇది ఎందుకు, ఇది నాది కాదు.
శాస్త్ర ప్రకారం జ్యేష్ఠుడికే రాజ్యం. అది కాకుండా దీంట్లో వేదాంత కోణం ఉంది. అన్నిటికీ ప్రభు శ్రీమన్నారాయణుడే, నేను వాడి దాసుడినే, ఇది నాది కాదు, వాడే దీనికి ప్రభు అని అర్థం. ఇది భరతుడే చెప్తాడు. నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్తున్నారు, చాలా అందమైన మాట, దీనికే మొత్తం చెప్పొచ్చు విషయం. రాజ్యం చాహంచ రామస్య ధర్మం వక్తుమిహార్హసి. చాలా అందమైన మాట. ఈ ఒక్క శ్లోకం కోసమే రామాయణం చదవచ్చు. రాజ్యం చాహంచ రామస్య ధర్మం వక్తుమిహార్హసి. మీరు ధర్మం చెప్పండి. గురువుగారు భరతుడు ఎంత అందంగా మాట్లాడుతున్నాడు. రాజ్యంచ అహంచ రామస్య. ఈ రాజ్యం ఎలా రాముడికి సొంతమో నేను కూడా రాముడికే సొంతం. రాజ్యంచ అహంచ రామస్య. నేను రాజ్యం ఇద్దరూ రాముడికే చెందినప్పుడు మీరు ధర్మం చెప్పండి. ఎలా? నేను రాముడికి చెందినవాడినే, నేను రాముడి దాసుడినే, ఈ రాజ్యం రాముడికి చెందిందే. అలా అప్పుడు నేను ఈ రాజ్యం ఎలా వెళ్తాను? నేను రామదాసుడినే, ఈ రాజ్యము రాముడికి చెందిందే, ఓనర్. అప్పుడు మీరు ధర్మం చెప్పండి. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, రెండు వస్తువులు ఒక ఆయనకి చెందింది. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉందండి, మీ ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంది, ట్యూబ్లైట్ ఉంది, బుక్ ఉంది, సోఫా ఉంది. ఒక వ్యక్తికి రెండు వస్తువులు ఆయనకే చెందినప్పుడు ఒక వస్తువు ఇంకో వస్తువుని ఏలగలుగుతుందా? ఈయన ఆ రెండు వస్తువుల్ని ఏలాలా? అంటే నేను మా ఇంటికి ఇల్లు తాళం వేసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ఓ ఫ్యాన్ నువ్వు ట్యూబ్లైట్ని చూసుకో, ఓ డోర్ నువ్వు బుక్ని చూసుకో, ఓ సోఫా నువ్వు టీవీని చూసుకో అనొచ్చా? ఎందుకు? నేనే కదా అన్నింటినీ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు భరతుడు అదే అంటున్నాడు, రాజ్యంచ అహంచ రామస్య. నేను రాజ్యం రెండు రాముడికే చెందినప్పుడు నేను రాజ్యం ఎలా వెళ్తాను? నేను రాముడి ప్రాపర్టీనే, రాజ్యం రాముడి ప్రాపర్టీనే. ఒక ప్రాపర్టీ ఇంకో ప్రాపర్టీని ఎలా వెళ్తుంది? మీరు ధర్మం చెప్పండి, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతున్నారు కదా, ఇప్పుడు నేను రాజ్యం రెండు ప్రాపర్టీస్, రాముడిది, రాముడు ఓనర్. ఇప్పుడు భరత రాజ్యాన్ని నేలు అని అంటున్నారు కదా, ఓ రాజ్యమా భరతుడు నేలు అని మీరు రాజ్యాన్ని అనొచ్చు కదా. రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీని పెట్టుకొని నువ్వు ఆ ప్రాపర్టీ నేలు అనేటప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ కూడా చెప్పొచ్చు కదా, ఈ ప్రాపర్టీ నేలు అని. ఓ ఫ్యాన్ నువ్వు ట్యూబ్లైట్ని చూసుకో అన్నప్పుడు ట్యూబ్లైట్ కూడా ఫ్యాన్ని చూసుకోనొచ్చు కదా. ఎందుకు రాజ్యాన్ని అనట్లేదు మీరు? అప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి, ఏంట్రా పిచ్చోడా, ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడేది, రాజ్యం ఎలా వెళ్తుందా? రాజ్యాన్ని ఒకళ్ళు వెళ్ళాలి, రాజ్యం ఒకటిని ఎలా వెళ్తుంది అంటారు కదా. ఎందుకు? రాజ్యం అనేది నాన్ లివింగ్ థింగ్, అది ఏలదు అని తెలుసు కాబట్టి మీరు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నారు. భరతుడిని అయితే ప్రశ్నించవచ్చు, అంతే కదా. నాలో చైతన్యం ఉంది కాబట్టే కదా నన్ను ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. కానీ నేను చెప్తున్నాను, నేను చైతన్యం ఉన్నా రాముడి చేతిలో నేను వస్తువు లాంటి వాడిని. అచిత్వత్ పారతంత్ర్యం అంటే ఇదే, రాముడి చేతిలో నేను ఒక వస్తువుని. రాజ్యం ఎలా చైతన్యం లేని వస్తువో, రాజ్యంతో రాముడు ఏదైనా చేయొచ్చో, రాజ్యాన్ని అమ్మొచ్చు, రాజ్యాన్ని ఏలొచ్చు, రాజ్యాన్ని బాగు చేయొచ్చు, రాజ్యాన్ని పాడు చేయొచ్చు. రాముడికి చెందింది. నేను కూడా రాముడి చేతిలో వస్తువునే, నాకు చైతన్యం ఉంది, దానికి లేదు, అంతే తేడా. నాతో ఏమైనా చేయొచ్చు. రాజ్యాన్ని అమ్ముతాడా, నన్ను కూడా అమ్మొచ్చు. రాజ్యాన్ని ఏలుతాడా, నన్ను కూడా ఏలొచ్చు. రాజ్యాన్ని బాగు చేస్తాడా, నన్ను కూడా బాగు చేయొచ్చు. రాజ్యాన్ని పాడు చేస్తాడని కూడా పాడు చేయొచ్చు. రాముడి చేతిలో నేను వస్తువు లాంటి వాడిని. రాముడు నాతో ఏదైనా చేయొచ్చు. కాబట్టి రాజ్యం లాంటి వాడిని నేను రాజ్యం ఒకటే, ఇద్దరు రాముడి ప్రాపర్టీస్. ఎంత అందంగా మాట్లాడుతుంది. దీంట్లో ఒక వేదాంత విషయం ఏంటంటే, తత్వాలు అని 3 ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. చిత్, అచిత్, ఈశ్వర అని 3. చిత్ అంటే జీవాత్మ, మనం అందరం, మనలో చైతన్యం ఉంది, మనకు కొంచెం జ్ఞానం. అచిత్ అంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, చైతన్యం లేనివి ఇవన్నీ. లివింగ్ బీయింగ్స్, నాన్ లివింగ్ బీయింగ్, సెంటియంట్, నాన్ సెంటియంట్ అంట ఇంగ్లీష్.
దాని తర్వాత ఈశ్వర దేవుడు. ఈశ్వరుడే చిత్తచితికి నాయకుడు, అవునా కదా? అంతర్యామిగా వాడే ఉండి కదా శాసిస్తున్నాడు. అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అని వేదం అంటుంది. వేదం అనే విషయమే ఇది. ఈ చిత్తు లోపల, ఈ ఫ్యాన్ లోపల ఫ్యాన్ ఇలా ప్రవర్తిస్తుందంటే దాని లోపల ఆ శక్తి ఎవరిస్తున్నారు? అంతర్యామిగా నారాయణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నా లోపల ఇలా చెయ్యి లేపడానికి, చెయ్యి కింద పెట్టడానికి, మాట్లాడడానికి లోపల నుంచి శక్తి ఎవరిస్తున్నారు? అందుకే ఆయనకి అంతర్యామి అని పేరు. అంతః అంటే లోపల, యామి అంటే శాసించేవాడు అని అర్థం. అంతర్యామి లోపల నుంచి శాసించేవాడు. కాబట్టి రాజ్యం లోపల అంటే నాన్ లివింగ్ బీయింగ్ లోపల కూడా రాముడే ఉండి శాసిస్తున్నాడు, నా లోపల కూడా రాముడే ఉండి శాసిస్తున్నాడు. నేను జీవాత్మని కాబట్టి ఈ అచిత్ నాది కాదు, అచిత్ జీవాత్మది కాదు, అచిత్ పరమాత్మది. రెండిటికీ పరమాత్మే అంతర్యామి, వాడే శాసకుడు, నేను శాసకుడిని కాదు అని జీవాత్మ యొక్క స్థితిని చెబుతున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ రాజభోగాలన్నీ నావి అని మనం అనుకుంటున్నామే, ఇది కాదు, ఇది పరమాత్మది అనే భరతుడి స్థితి ఉందండి. చూడండి, ఇదే ఒక గొప్ప వైష్ణవుడి స్థితి, ఇదే ఒక జ్ఞాని యొక్క స్థితి. అదే భరతుడు చూపించేది ఇక్కడ. నాదండి ఇది అంటారు. ఏవేదంటే ఈశావాస్య ఉపనిషత్ మొట్టమొదటి ఉపనిషత్ వాక్యం. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీతాః మా గృధః కస్య సిద్ధనం అని వాక్యం. అన్నీ అనుభవించు, నీకు ఇచ్చినవన్నీ ఆనందంగా అనుభవించు, కానీ అనుభవించే ముందు ఒక్కసారి ఇది ఎవరిది అని ఆలోచించు. ఇది కస్య స్విద్ధనం, ఇది ఎలా వచ్చింది? ఈ ఫోన్ ఉందండి, ఈ ఫోన్ నాది అన్నాను, ఇది మీదేనా? ఇది మీది ఎలా అయింది? డబ్బులు మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి మీదే. డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బాస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వచ్చింది. ఆ బాస్కి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఒకటి తయారు చేశాడు కాబట్టి వచ్చింది. వాడు ఎలా తయారు చేశాడు? ఇలా ఆలోచించుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎవరిది అది? కస్య స్విద్ధనం, వాడిది. మా గృధః, మా గృధః, గ్రీడీగా ఓగు, నీది కాదు అది, ఎవరిది అని ఆలోచించు. అప్పుడు నీకు ఏమర్థమవుతుంది? స్వామి ఇది నాకిచ్చి ఇది నాది అనిపిస్తున్నావా అనే భావన వస్తుంది. అయితే భరతుడి స్థితి ఏంటంటే రాజ్యంచాహంచ రామస్య అంటే ఏంటంటే ఈ రాజ్యమే నేనే నాది కానప్పుడు ఈ రాజ్యం నాది ఎలా అవుతుంది అనే విషయం. ఈ శరీరమే నాది కాదు, ఈ ఇంద్రియాలే నాది కాదు, అంతేంటి ఈ జీవాత్మే నేను, ఈ జీవాత్మకి ప్రభువుని కాదు. జీవాత్మకి ప్రభువు ఎవరు? వాడు. నేనే నాది కానప్పుడు ఈ రాజ్యం నాది ఎలా అవుతుంది? నేనే నాది కాదు, నేనే నాకు ఓనర్ని కాదు. నేను నాది అని అనుకోవడమే ఇది ఒక ఆత్మాపహ. అన్నిటికంటే పెద్ద దొంగతనం ఇది. దొంగతనం లిస్ట్ వేశారనుకోండి, అతి పెద్ద దొంగతనం ఇదే. ధనం దొంగలించడం చాలా పెద్ద అపరాధం. దానికంటే హిరణ్యం, గోల్డ్ దొంగలించడం అనేది ఇంకా పెద్ద అపరాధం. గోల్డ్ దొంగలించారంటే దానికి 10 రెట్లు ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఒకళ్ళ దగ్గర గోల్డ్ దొంగలించారంటే. దానికంటే పెద్దది బ్రాహ్మణస్వం అని పేరు, బ్రాహ్మణుడి ధనం దొంగలించడం. దానికంటే గొప్పది దేవస్వం అని పేరు, దేవుడి ధనం దొంగలించడం. దేవుడికి కానుకలు అది ఇది ఇచ్చారు, ఎవరో కవచం గివచం చేసి పెట్టారు, ఎవరో వెండి పాత్రలు అవి ఇవి చేసి పెట్టారు, ఎవరికి తెలియకుండా దొంగలించడం. లేకపోతే గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు, కొంతమంది చేస్తున్నారే, దాన్ని కరిగించేసి ఎవరికి తెలియకుండా పైసలు వాళ్ళ జేబులో వేసేసుకుంటున్నారు. నాకు పనికొస్తే ఎందుకు ఇది దేవుడికి అలా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ దేవస్వం. చాలా చేస్తున్నారు ఇవన్నీ దేవస్వం అంటారు. చాలా పెద్ద దొంగతనం. మనుస్మృతిలో మను అంటున్నారు, దేవస్వం చేసేవాళ్ళని నరకంలో ఏం చేస్తారు తెలుసా?
వాళ్ళ నానే గ్రద్దలకి వల్చర్స్కి వదిలేస్తారు. పీకి 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 తింటాయి. అది ఇప్పుడే జరుగుతుంది చాలామందికి. ఆ దేవస్వం, దేవుడి ధనం దొంగలించిన వాడు దేవుడి కోసం భక్తులించిన ధనాన్ని వాడి ప్రయోజనం కోసం వాడుతున్నాడే, అట్లాంటి వాళ్ళకే ఈ చర్మ వ్యాధులన్నీ వస్తాయి. ఇన్ఫెక్షన్ పురుగులన్నీ పీక్కొని తినడం జరుగుతున్నాయి కదా చాలామందికి. లోపల 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 ఏదో బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ అన్ని తినేస్తాయి, అన్నీ పీక్కొని తినేస్తాయి. ఎందుకు? ఇట్లాంటి అపరాధం ఇక్కడే కష్టం అనుభవిస్తాడు. దేవుడి ధనం మన ధనమే దేవుడిది అయినప్పుడు దేవుడి ధనం మన ఎలా అవుతుంది? దానికంటే పెద్ద దొంగతనం ఏంటి తెలుసా అండి? అన్నిటికంటే పెద్ద దొంగతనం వేదవ్యాస స్వామి మహాభారతంలో అంటున్నారు, చోరేణ ఆత్మాపహారిణ. ఆత్మాపహారం, ఈ ఆత్మ నాది అనుకోవడం ఆత్మాపహారం అంటారు. మన ఆత్మ ఇది నాది, నాకు సొంతం అనుకోవడం. మనం ఏమనుకుంటున్నాం? ఇదన్నీ నాకు సొంతం అని. ఈ భూమి గీమి అని కబ్జా చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్, నాది నీది. అది కాకుండా ఈ శరీరం నాది అనుకుంటున్నాం, బయట ఉన్నది నాది అనుకుంటున్నాం, దాని తర్వాత శరీరం నాది అనుకుంటున్నాం, దాని తర్వాత ఆత్మ నాది అనుకుంటున్నాం. ఈ ఆత్మనాది అనే జ్ఞానం ఇదే అంటే ఆ జ్ఞానం చాలా కష్టపడితే తప్ప. అయితే మన వేదాంతేశ స్వామి అంటున్నారు, అందుకే ఆండాళ్ళు కూడా 13వ పాసనం తిరుప్పావేలో కళ్ళం తవింది కళందేలో రెంపావా అంటుంది. ఒక సఖీని లేపేటప్పుడు ఈ దొంగ బుద్ధిని మానుకొని రా. ఎందుకు అంటే ఈ ఆత్మ కృష్ణుడికి సమర్పించాలి కదా. నువ్వు ఆత్మాపహారం, నీ సుఖంలో నువ్వు పడుకోనున్నావంటే ఆత్మాపహారం చేసినట్టు. నీ దొంగ బుద్ధిని మానుకో. ఈ దొంగ బుద్ధి మన అందరికీ దొంగ బుద్ధి ఉంది. అంటే చూడండి, మీరు ఒకళ్ళ ఇంట్లో గోల్డ్ అంతా కొట్టేసి ఏం తెలియకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో డైలీ వెళ్తున్నారు, సార్ నమస్తే బాగున్నాను, అది ఆయనకు కూడా తెలుసు మీరే దొంగలించారు. ఆయన మంచోడు కాబట్టి బయట అందరికీ చెప్పట్లేదు, మిమ్మల్ని అడగట్లేదు. ఆయన ముందే వెళ్ళారనుకోండి, ఆయన ఎలా అనుకుంటాడు? దుర్మార్గుడు నా ఇంట్లోనే కొట్టేసి మళ్ళీ నా ముందే తిరుగుతున్నాడు. మరి ప్రతిరోజు మనం గుడికి వస్తే కృష్ణుడు ఏమనుకోవాలి? ఈ శరీరం నాది అనుకుంటున్నాం, ఆ ఇల్లు నాది అవ్వాలి అనుకుంటున్నాం, ఈ ఆత్మ నాది అనుకుంటున్నాం. అయితే వేదాంతేశ స్వామి అంటున్నారు, ఈ శరీరం నాది కాదు నీది అని సమర్పించడమే సమాశ్రయం. నీ సేవకే ఈ శరీరం. ఈ ఆత్మ నాది కాదు నీది అని సమర్పించడమే భరణ్యాసం అంటున్నారు. ఆ చోర బుద్ధి పోవాలి. నేను ఆత్మాపహారం కాదు స్వామి, నేను భరణ్యాసం శరణాగతి చేయనంత వరకు దొంగలమే మనం. ఈ వైష్ణవ సంస్కారం కాకుండా శరణాగతి చేయకపోతే, ఆచార్యుని ఆశ్రయించకుండా శరణాగతి చేయనంత వరకు మనం దొంగలమే. ఈ ఆత్మ నాది అనుకునే వాళ్ళని, శరీరం నాది అనుకునేవాళ్ళం. ఎప్పుడైతే దాన్ని స్వామికి సమర్పించి దీనికి సంస్కారం ఇచ్చి శరణాగతిని అనుష్ఠిస్తామో అప్పుడే స్వామిది అని మనం ఒప్పుకున్నట్టు. అవునా కదా? లేకపోతే ఏదో నామకే వస్తే అంటున్నాం నీది అని అనేసి మళ్ళీ మనకి నచ్చిందే చేస్తున్నాం కదా. ఆ సంస్కారం చేసినప్పుడే బాండ్ పేపర్లో రాసి ఇచ్చినట్టు, ఇది ఆస్తి నీది తీసుకోవాలి. ఎవరి ఆస్తిని ఎవరికి ఇస్తున్నావు? నా ఆస్తిని నీకు ఇవ్వట్లేదు, నీ ఆస్తినే నీకు ఇస్తున్నావు. అదే మన ఆళవందారు అంటున్నారు, అథవా కిన్ను సమర్పయామితే, ఈ ఆత్మనే నీదన్నప్పుడు నేను నీకు ఏం సమర్పించగలను? అందుకే వేదాంతేశ స్వామి అంటున్నారు, శరణాగతి కూడా స్వామి నా ఆత్మని నేను నీకు సమర్పిస్తున్నాను అంట అనుకోకు. స్వామిన్ స్వశేషం స్వవశం స్వభరత్వేన నిర్భరం స్వదత్త స్వదియా స్వార్థం స్వస్మిన్ యస్యతి మాం స్వయం అంటున్నారు. స్వామిన్, నువ్వు స్వామి, నిన్నెవరు శాసించలేరు, అందుకే స్వామి అని పేరు. తనను తానే శాసించగలరు, వేరే వాళ్ళు శాసించి అక్కర్లేనటువంటి వాడు స్వామి. స్వశేషం, నీ స్వామి నీ దాసుడు అయినది ఇది, స్వవశం నీకే వశమైనది,
స్వభరత్వేణ నిర్భరం, నువ్వు భారాన్ని తీసుకుంటే నిర్భరమయ్యేది. స్వదత్త, నువ్వు ఇచ్చిన, స్వదీయ, నీ అనుగ్రహమైన బుద్ధితో, స్వార్థం, నీ ప్రయోజనం కోసం, స్వస్మిన్నే, నువ్వే, న్యస్యతి మాం, నన్ను, స్వయం, నీ జీవాత్మని, నీకు చెందిన ఈ జీవాత్మని నువ్వే స్వయంగా నీ ప్రయోజనం కోసం, నువ్విచ్చిన బుద్ధితో, నువ్వే నేర్పించిన ఉపాయంతో, నీ ప్రీతి కోసం నువ్వే నీకు సమర్పించుకుంటున్నావు అని అనేసి. అదే అర్థమైందా? కాబట్టి రాజ్యంచాహంచరావస్య ధర్మం వక్తుమిహార్హసి, ఎంత అర్థమైన మాట. భరతుడు ఒక విషయం, ఒకే మొత్తం సంప్రదాయం, రామాయణ సంప్రదాయం మొత్తం చెప్పి, అందుకే భరతుడే ప్రథమోదాహరణ. రాజ్యం చాహంచ రామస్య, రెండు రాముడికి చెందిందే. ఇక్కడ గోవిందరాజ్యంలో ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు అని అంటున్నారు, సాంప్రదాయకంగా ఒక ప్రశ్న. ఇప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చు ఇక్కడ. ఏం ప్రశ్న అంటే, సరే ఒక వజ్రం ఉంది, ఆ వజ్రంని ఒక బాక్స్ లోపల పెట్టారు. ఇప్పుడు వజ్రము బాక్స్ రెండు ఓనర్కి చెందిందే కదా, కానీ ఆ బాక్స్ రత్నాన్ని కాపాడుతుంది కదా, అలా నువ్వు కాపాడు అని అడగొచ్చు. అప్పుడు భరతుడు ఏమంటాడు అంటే, బాక్స్ కాపాడుతుందా, ప్రభు కాపాడుతుందా? మీరు డోర్ లాక్ వేసేసి వెళ్ళారండి ఇంటికి, దొంగ రాలేదు, ఇప్పుడు డోర్ కాపాడిందా ఇంటిని? మనమే కాపాడాం కదా. కాబట్టి ఈ రాజ్యం సరే రెండూ అచేతనమై నాది రాజ్యం, నువ్వు ప్రభు తరపున నువ్వు ఏలు అన్నా, వాడు ఏలితే తప్ప నేను ఏలలేను. ఈ వజ్రానికి ఎలా తనను తాను రక్షించుకోవడం రాదో, ఆ పెట్టెకు కూడా రాదు. రాజు దానికి రక్షించే సామర్థ్యం కల్పిస్తే తప్ప అది రక్షించదు. ఇక్కడ చేసేది ఎవరు? రాజు. కాబట్టి అయోధ్యలో అచేతనం ఎలా ఉందో, నేను రాముడి కింద అలా ఉంటాను. నన్ను రాముడే ఏలాలి, రాజ్యాన్ని రాముడే ఏలాలి. నేను రాముడి కింద ఒక పరతంత్రుడిగా ఉంటాను, ఒక నాన్ లివింగ్ థింగ్గా రాముడి చేతిలో ఉంటాను. కానీ నేను రాజ్యాన్ని నేను ధర్మం వక్తుమిహార్హసి, మీరు ధర్మం చెప్పండి. జ్యేష్ఠ శ్రేష్ఠ ధర్మాత్మ లిలీ. ఇక్కడ భరతుడిది 4 దశలు ఉన్నాయి, నేను చెప్పి ముగిస్తాను. అంటే ఇక్కడ తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఒక చిన్న విషయం ఉంది. దీని తర్వాత వశిష్ఠ మహర్షి ఏం మాట్లాడరు, జస్ట్ వింటూ ఉంటారు. నిలదీస్తున్నాడు కదా అందరినీ, ఇంకేం మాట్లాడలేదు, ఇంకేం మాట్లాడలేదు. దీని తర్వాత సుమంత్రుడిని పిలుస్తాడు, పిలిచేసి సైన్యాన్ని తయారు చేయండి, బయలుదేరుదాం అంటారు. అందరికీ ఒక పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, పదండి బయలుదేరుదాం అని. అందరు ఇంకా బయలుదేరుతారు. బయలుదేరేటప్పుడు చాలా హాయిగా ఇంకా అందరు స్టార్ట్ అయిపోతారు వెంటనే. వశిష్ఠ మహర్షి, కైకేయి, సుభద్ర, కౌసల్య అందరూ బయలుదేరుతారు. అందరూ అయోధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరూ బయలుదేరుతారు. అయోధ్యలో ఎవరు ఉండరు, ఇంకా అందరూ బయలుదేరుతారు. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఉంది, అది చెప్పి ముగిస్తారు, ఎందుకంటే సమయం అయిపోతుంది. దీని తర్వాత ఇంకా గుహుడి దగ్గర వెళ్ళాలి. అది ఇంకా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది, చాలా ఆశ్చర్యం. అయితే ఇది ఒక్క శ్లోకమే కానీ అక్కడక్కడ ఆగాలి మనం, లేకపోతే భరతుడు యొక్క ఇది అర్థమవుతుంది. భరతుడు రామాయణంలో 4 స్టేజెస్ చూపిస్తుంది. అంటే నమ్మాళ్వార్ అని మన సంప్రదాయంలో ఒక ఆచార్యులు, ఆయన్ని భరతుడితోనే పోలుస్తారు. ఎందుకంటే భరతుడిలానే ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు, రాముడి స్వామివారి చింతలోనే ఉంటారు నమ్మాళ్వార్. ఇంకోటి, భరతుడే పాదుకా ప్రభావం చూపించారు కదా, నమ్మాళ్వారే పాదుక. నమ్మాళ్వారు షఠారి యొక్క అంశం, ఇక ఆయనకి షఠారి అని పేరు, నమ్మాళ్వారికే షఠకోపహ అని పేరు. అయితే ఆయన 4 వర్క్స్ రాశారు. తిరువిరుత్తం, తిరువాసిరియం, పెరియ తిరువందాది, తిరువాయిమొഴി అని 4. ఇది 4 ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వేదం సమానం. తమిళ్లో రాశారు. అంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి అవన్నీ మనం చెప్పలేం.
ఒక జీవితం సరిపోదు, రామాయణమైనా అనుభవించచ్చేమో. తిరువాయిమొഴി చెబితే కళ్ళు నీళ్లు రాకుండా ఉండవు. ఆ భక్తి పారవశ్యం. నమ్మాళ్ళవారే అంటున్నారు లాస్ట్లో, తిరువాయిమొഴి లాస్ట్ లైన్ ఏంటంటే, ఇప్పత్తరిందార్ పిరందార్ ఉయర్ందే. పుట్టుకతోనే గొప్ప పుట్టుక ఉన్నవాళ్లే తిరువాయిమొഴి అనుభవించవచ్చు. పుట్టుకతోనే పుణ్యం చేసుకున్న వాళ్ళు తిరువాయిమొഴి అనుభవించలేదు. తిరువాయిమొഴి అనేది ఒక భాగ్య విశేషం ఉంటేనే అనుభవం. అయితే ఈ 4 ఆర్డర్ ఏంటి అని ఒక సమస్య. ఏది ముందు చదవాలి, ఏది తర్వాత చదవాలి, నమ్మాళ్ళవారు ఏ ఆర్డర్లో రాశారు అనే విషయం. ఇది ఫస్ట్ మనకి ఆర్డర్ ఇచ్చింది వేదాంత స్వామి. ఒక ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు. దాని తర్వాతే అందరూ ఒప్పుకున్నారు. అన్ని సంప్రదాయం, రామాయణ సంప్రదాయం, అన్ని ఆచార్యులు, మనవాళ్ళ మహాములు అనే ఒక ఆచార్యులు, ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు. దాని తర్వాత వాదికేశరి జీయర్ ఆయన కూడా ఇదే ఆర్డర్లోనే, వేదాంత స్వామి ఇచ్చిన ఆర్డర్లోనే చదవాలి అని అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు ఈ విషయాన్ని. ప్రబంధ సారం అని తమిళ దివ్య ప్రబంధానికి సారంలో ఏ ప్రబంధానికి ఏది సారం మనకు విషయం చెప్తున్నారు. అయితే దాంట్లో నమ్మాళ్ళవారు రాసిన 4 ప్రబంధాలు ఆర్డర్లో చెప్తున్నారు. నమ్మాళ్ళవారి గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రబంధ సారంలో ఒక భాష, మున్నురైత్త తిరువిరుత్తం 100 பாட்டும் முறையில் வரும் ஆசிரியம் 7 பாட்டும் மன்னிய நட்பொருள் பெரிய திருவந்தாதி மறவாதபடி 87 பாட்டும் விண்ணுரைத்ததோர் திருவாய்மொழி எப்பொழுதும் விடையற 1102 பாட்டும் இந்நிலத்தில் வைகாசி విశాఖం తన్నిల్ ఎழிల్ కురుగై వరుమారా ఇరంగు నీయే అని పాసరం ఆర్డర్ చెప్తున్నారు. మున్నురైత ముందుగా, తిరువిరుత్తం ముందు తిరువిరుత్తం 100 పాఠం 100 పాసురం, మురయిల్ ఆ క్రమంలో వరం, ఆశిరియం తిరువాశిరియం అనే దాంట్లో 7 పాసురం, మన్నియ నట్పొరుள் పెరియ తిరువందాది దాని తర్వాత 3వది పెరియ తిరువందాది అది 87 పాసురం. లాస్ట్లోనే పిన్నురైతదోర్ తిరువాయిమొഴి 1102 పాట 1102 పాసురాలు. ఈ పాసురాలు రాశారు. ఈ ఆర్డర్లో చదవాలి అని అంటున్నారు. ఎందుకు ఈ ఆర్డర్లో చెప్తున్నారు, ఏ బేసిస్లో చెప్తున్నారు వేదాంత స్వామి అంటే అది ఇంకో వర్క్లో చూడాలి. ఈ తిరువాయిమొழிకి సంస్కృతంలో ఒక కమెంటరీ రాశారు. తిరువాయిమొഴి తమిళ్లో ఉంది కదా, అందరికీ తమిళ్ రాకపోతే కొంతమందికి సంస్కృతంలో ఉన్న వాళ్ళకి సులభంగా ఉండాలని తాత్పర్య రత్నావళి గ్రంథం రాశారు. దాంట్లో లాస్ట్లో ఒక శ్లోకం చెప్తున్నారు. ఇదే విషయం చెప్పేటప్పుడు ఒక శ్లోకం అంటున్నారు, చాలా అందమైన శ్లోకం. ఆద్యే స్వీయ ప్రబంధే షటజిదమిదదే సంస్కృతే దుస్సహస్త్వం ద్వైతీయేకే స్వరూపాద్యకిల మతహరేః అన్వభూత్ స్వస్పదృష్టం తార్తీయేకే స్వకీయం భగవదనుభవే స్ఫోరయామాస తీవ్రాన్ ఆశాం తుర్యే యచేచ్చం భగవదనుభవాదాపముక్తిం షఠారిః అని ఒక విషయం అంటారు. భరతుడు ఇప్పుడున్నాడే ఇది మొదటి దశలో. సంసారం అంటే విరక్తి ఉందండి. ఆయనకు భగవంతుడు తప్ప ఇంకేది లేదు, వేరే దాంట్లో రుచే లేదు. రాజ్యంలో రుచి లేదు, ఆ వీణా కోశంలో రుచి లేదు, రాజ్య అభిషేకంలో రుచి లేదు, ఏ భోగంలో రుచి లేదు. సంసారం అంటేనే ఒక రుచి లేకుండా ఉన్నారు. ఇది తిరువిరుత్తంలో నమ్మాళ్ళవారు మొట్టమొదటి ఇదే క్రమంలో చెప్తున్నారు. మొదటి స్టేజ్ అదే వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, సంస్కృతేర్ దుస్సహత్వం, సంసారం పట్ల ఒక దుస్సహత్వం, సహించలేకపోతున్నారు ఈ బాధని. దాని తర్వాత రెండేది ద్వైతీయేకే స్వరూపాద్యకిలమత హరే రన్మభూత్ స్పష్టం. దాని తర్వాత అందరినీ తీసుకొని రాముడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. రాముడిని చూడాలి అని ఒక ఆశ. రాముడిని చూడాలి అంటే ముందు సంసారం మొత్తం వదిలేసి రాముడిని చూడాలి. సంసారం మీద ఆశ పోయింది, ఇప్పుడు రాముడి మీద ఆశ కలిగింది. రాముడిని మీద రాముడిని చూడాలి. అదే తిరువాసిరి నెక్స్ట్ వరకు. భరతుడి సెకండ్ స్టేజ్, నమ్మాళ్ళవారి సెకండ్ స్టేజ్. దాని తర్వాత రాముడిని కలిశారు, రాముడు పాదుక ఇచ్చారు. 14 ఏళ్ళు తీవ్రంగా తపస్సు చేశారు.
ఒకసారి రాముణ్ణి చూశాను సరిపోలేదు, నేను శాశ్వతంగా రాముణ్ణే పొందాలి, శాశ్వతంగా రాముణ్ణే పొందాలి, నేను రామదాసుని అవ్వాలి, నేను రామదాసుని అవ్వాలి, నేను ఎప్పుడు అవ్వాలి అని 14 ఏళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నాను. మా గురువు గారు అంటారు 14 ఏళ్ళు రాముణ్ణి గురించి ఎదురు చూశాడే, అది ఎలా ఉంటుందంటే తెలుసా, భరతుడి స్థితి రాకెట్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు 959, 958, 957 అలా అంటారు కదా, అలా లెక్క పెట్టాడు భరతుడు. ఇంకా 13 ఏళ్ళు, 2 నెలలు, 6 ఋతువులు, 2 పక్షాలు, ఇలా ఇన్ని క్షణాలు ఇన్ని ఉన్నాయి రాముడు రావడానికి. ఇలా ఎదురు చూశాడు. భరతుడు తపస్సు చేసిన క్షేత్రం నందిగ్రామంలో ఉంది, అది చూడాలి, అందరు దర్శించాలి. అంటారు ఇలా కిందికి వెళ్తారు, వెళ్తే ఇక్కడ ఎదురుగా పాదుక, ఒక ఆసనంలో పాదుక ఉంటుంది, తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా తపస్సు చేస్తున్నాడు భరతుడు అంటారు. అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నాడు. ఎందుకు అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నాడు? ఎందుకంటే రాముడు వనవాసంలో నేల మీద పడుకుంటున్నాడు కదా, రాముడు కంటే కింద పడుకోవాలి కదా, అందుకని ఆయన అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోయాడు. నా స్వామికి కింద నేను పడుకోవాలి, ఒక ఆసనం ఇచ్చేసి కింద కూర్చుంటాడు. ఆ టెంపుల్ ఇంకా కూడా కిందికే వెళ్ళాలి, కిందికి వెళ్ళి చూసేసి రావాలి. ఇంకా ఉంది, అలానే ఉంది ఆ క్షేత్రం నందిగ్రామం. అయితే అది ఇప్పుడు 3వ స్టేజ్. ఇప్పుడు నమ్మాళ్వారు పెరియ తిరువందాదిలో అదే స్టేజ్. ఎప్పుడెప్పుడు తీవ్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అంటే ఒకసారి చూశాను సరిపోలేదు, మళ్ళీ నేను పొందాలని చూస్తున్నారే, అదే స్టేజ్. భగవద్ అనుభవే స్ఫోరయామాస తీవ్రం. ఆ భగవద్ అనుభవం మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది, మళ్ళీ నేను రామసేవ ఎప్పుడు చేస్తాను. రాముడు రిటర్న్ వస్తున్నాడా శాశ్వతంగా. దశవర్ష శతాని చ. రాముడి అవతారం వరకు 14 ఏళ్లే కష్టపడ్డాడు. దాని తర్వాత 11,000 years రాముడితోనే ఉంటున్నాడు, రాముడి పక్కనే ఉంటున్నాడు. పారతంత్రంగా రాజ్యం చాహంచ రామస్య అన్నట్టే రాముడి చేతిలో ఒక వస్తువులాగా అయిపోయాడు. రాముడు ఏమి నియమిస్తే రాముడి దగ్గరే ఉండి హాయిగా వెళ్తాడు. అయితే ఇప్పుడు తిరువాయుమొழிలో స్వామి ఏం చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు భగవంతుడిని పొందేశారా? తిరువాయుమొഴి 1000 పాసురాల్లో భగవంతుడు హృదయంలో ఉంటే ఆనందంలో ఎలా మాట్లాడతారు? అదే తిరువాయుమొഴి. 1000 పాసురాలు ఉందే అదే తిరువాయుమొழிలో నమ్మాళ్వారు చూపించారు. అందుకే వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, లాస్ట్ తిరువాయుమొഴి అనేది ఆశాం తుర్యే యథేచ్ఛం భగవదనుభవ ఆప ముక్తిం షటారి. ముక్తి పొంది ఆ భగవద్ అనుభవంలో తిరువాయుమొഴి మాట్లాడుతారు. కాబట్టి ఈ భరతుడి 4 దశలే. ముందు సంసారం మీద విరక్తి కలిగింది, ఇప్పుడున్న భరతుడి మొదటి స్టేజ్ రాజ్యం చాహంచ రామస్య స్టేజ్. అది దాని తర్వాత రాముణ్ణి ఎప్పుడెప్పుడు కలుస్తాను అనేది 2వ స్టేజ్. దాని తర్వాత రాముణ్ణి కలిసి పాదుక తీసుకున్నాక మళ్ళీ నేను రాముడితో శాశ్వతంగా ఎప్పుడు ఉంటాను. ఒకసారి చూస్తే సరిపోదు, 14 ఏళ్ళు తీవ్రంగా తపస్సు చేస్తాడు. 4వ స్టేజ్ రాముడిని పొందేసి రాముడి దగ్గరే హాయిగా ఉంటుంది. ఇదే మన 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 స్థితి కూడా ఇలా ఉండాలి. ముందు సంసారం మీద విరక్తి కలగాలి, భగవంతుడి మీద కృష్ణుడి మీద ఆశ కలగాలి. కృష్ణుడి మీద ఆశ కలిగితే సరిపోదు, మళ్ళీ కలగాలి. మళ్ళీ కలిగి భగవంతుడు ముక్తిస్తే అక్కడెళ్ళి భగవంతుడితోటే పాటు వైకుంఠంలో ఉండి వాడి సేవ చేసుకుంటూ ఆకలి లేదు, దాహం లేదు, రేయి లేదు, పగలు లేదు, అక్కడే భగవంతుడితో సేవ. ఇదే వైష్ణవ స్థితి. అయితే ఏంటంటే ఇదే శరణాగతి గద్యంలో అంటున్నారు. ఏంటి? ఫస్ట్ ఈ సంసారం నాకు వద్దు అని మాయ దగ్గర శరణాగతి, నాకు ఇది వద్దు. దాని తర్వాత నీ దగ్గర ప్రియ భగవదనుభవ జనితానవధికాతిశయ ప్రీతికారితాశేషావస్తోజిత అశేషశేషతైకరతి రూప. ఇంకా ప్రేమ ఒకసారి చూసినా పెరిగింది, నీ ఇంకా సేవ చేయాలి. ప్రియ భగవద్ అనుభవ జనిత అనుభవం ఇంకా కావాలి. అప్పుడేం అడుగుతున్నారు? నాకు 3 ఇవ్వు అని అడుగుతున్నారు. పరభక్తి పరజ్ఞాన పరమభక్తియుక్తం మాం కురుష్వ అంటారు. నాకు 3 ఇవ్వు, పరభక్తి పరజ్ఞాన పరమభక్తి 3 నాకు ఇవ్వు. పరభక్తి అంటే ఎప్పుడూ నిన్నే చూడాలి, ఎక్కడ చూసినా నువ్వే కనిపించాలి.
అనే ఒక ఆశ ఉంది, దానికి పరభక్తి అని. పరజ్ఞానం అంటే ఆ స్థితి నిజమైతే అది పరజ్ఞానం. పరమభక్తి అంటే ఆ వచ్చిన స్థితి ఒక్క క్షణం ఉండకుండా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. పరమభక్తి ఇదే పరాకాష్ఠ. కాబట్టి ఆ స్థితి మనకి రావడానికే భరతుడు ఎలా ఎదురు చూస్తున్నాడో నమ్మాళ్వార్ ఆ స్థితిలో ఈ 4 వర్క్స్ రాస్తున్నారు. కాబట్టి వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, నమ్మాళ్వార్ యొక్క ఈ 4 వర్క్స్ ఉన్నాయే ఇలా మీరు చదవడ్డారు. కాబట్టి అలా మన జీవితాన్ని చూపిస్తుంది నమ్మాళ్వారి యొక్క దశ. ఎందుకంటే ఇదే భరతుడు ఎలా ఇక్కడ ఈ అనుభవం ఉందో అదే నమ్మాళ్వారి. కాబట్టి భరతుడి జీవితం నుంచి మనకి ఏం పాఠం అంటే, సంసారం మీద విరక్తి రావాలి, భగవంతుడి మీదే రుచి కావాలి. భగవంతుడు నేను ఎప్పుడప్పుడు చూస్తాను. భరతుడికి రాముడు పాదుక ఇచ్చినట్టు మనకి శరణాగతి చేస్తే మనకి అనుగ్రహం ఇస్తున్నాడు, మనకి శంకు చక్రం ఇస్తున్నాడు, మనకు ఒక వైష్ణవత్వం ఇస్తున్నాడు. దాని తర్వాత భరతుడు తపస్సు చేస్తున్నట్టు నేను రాముడిని ఎప్పుడెప్పుడు పొందుతాను అని మనం జీవితకాలం మిగతా కాలం ఉందే ఆ కాలం, దాని తర్వాత కాలం పొందాక భరతుడు ఇలా 11,000 ఏళ్ళు రాముడితోనే ఉన్నాడు. అదే మనకి ముక్త స్థితి. ముక్తిం షఠారిహి అంటున్నారు. అదే మనకి స్థితి. కాబట్టి భరతుడే మనకి ప్రథమోదాహరణ. ఈ భరతుడు వెళ్ళిన దారిలో మనం వెళ్ళి రామభక్తులం అవుతాం. దీని తర్వాత శ్రీరామనవమి రాబోతోంది. శ్రీరామనవమి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది. అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు ఉన్నాయి చెప్తూ ఉగాది శుభాకాంక్షలు కూడా చెప్తాం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ఏమే తత్పురావృత్తం వ్యాఖ్యానం భద్రమస్తు వః. ద్రవ్యాహరత విశ్రుబ్ధం బలం విష్ణుం ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందేవరస్యామో హృదయేషు ప్రతిష్ఠితః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం చతుర్ముఖేశ్వరుకైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేదినే జయతి యతిరాజసూక్తిః జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగళే తదుపేదనాస్త్రివేది మవందేంతో జయంతి భూషంతః కవితార్కికసింహాయ కళ్యాణగుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిన్మహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్.